मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम्। आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत। त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते। जनको देवः सकलदयाळुः, जनको देवः सकलदयाळुः। दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां, दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां। श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम्, लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम्। लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्। प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम्, बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम्। कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्। भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः, त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः। श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवगैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवगैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि
प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே. ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം. ശൈവ അവളുടെ ഒരു പാഠശാല ആടിയൂരിലെ സാമവേദ പാഠശാല അവരുടെ
ஸ்ரீரங்கத்துலேயும் அதே மாதிரி பெருமாள் கோவிலில் மணலி எஸ்டேட் சம்மந்தமாக ஒரு பாடசாலை இருக்குது. சிதம்பரத்தில் 3 வேதத்துக்கும் பாடசாலை, சாஸ்திரத்துக்கு பாடசாலை, அவ்வளோதும் நகரத்தார் சக்தி நாட்டிலேருந்து அவா ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருந்தா. திருவானக்காவிலையும் அதே மாதிரி 3 வேதத்துக்கும் பாடசாலை, மாயவரத்துலேயும் 3 வேதத்துக்கும் பாடசாலை, இப்படி அநேக பிராமணர்கள் அநேக பாடசாலைகள் ஏற்பாடு பண்ணி செய்வாள் செட்டி பிள்ளைகள் பிராமணன் இது அநேகம் பேர் அநேக இடங்களில் நகரத்தார் தான் ரொம்ப அதிகம். அது வந்து அப்படி நிறைய பாடசாலைகள், கட்டடங்கள், பெரிய பெரிய கட்டடங்கள், லட்சக்கணக்காக செலவழித்து கட்டடங்கள் கட்டி அதுக்கு நிறைய பூமியை வச்சு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கா. ஆனால் இப்போது வேதம் படிக்கிற பிராமண பிள்ளைகள் வர வர ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு. இது ஒரு அவள் ஜீவன சௌகரியமாக நமக்கு நடக்கணுமேங்கிறதுனால வேதாத்தியனத்துக்கு கொண்டு போய் போட வேண்டாம் அப்படின்னு அதுக்கு வர குழந்தைகளே ரொம்ப குறைஞ்சி வச்சு. இப்போவே வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்ராத்தமோ ஒரு தர்ப்பணமோ ஒரு உபகரணமோ பண்ணி வைக்கிறதுக்கு கிராமங்கள்லேயே வாத்தியார்கள் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. நம்ம தர்மசூத்திரங்களில் 40 சம்ஸ்காரங்கள் 8 குணங்கள் இல்லை, அஹிம்சை, சத்தியம், அஸ்தேயம், பரோபகாரம், இதுபோல அநேக குணங்கள், நற்குணங்கள் சித்திக்காக கர்ம அனுஷ்டான ரூபமாக 40 சம்ஸ்காரங்கள். ஜாதகர்மாவை கொண்டு சீமந்தமே கர்ப்பத்தில் இருக்க முடியாத கர்ப்பாதானம் முதற்கொண்டு கடைசியில் இந்த சரீரத்தை கொண்டு போய் அக்னியில் ஆகுதி பண்ண வேண்டியது. கடைசியில் இந்த சரீரம் பிராணவீகமானதுக்கப்புறம் அது ஒரு அந்தியஷ்டின்னு நிஷேகாதி ஸ்மசானாந்தம்னு சொல்கிறது. கடைசியில் இந்த சரீரத்தையே எப்படி ஹோமம் பண்ணுறோமோ உபாசனத்தில் ஒரு அக்ஷத்தையோ ஆஜ்யத்தையோ அக்னியில் ஹோமம் பண்ணுற மாதிரி இந்த சரீர திரவியத்தையே கடைசியில் எந்த உபாசன அக்னியை வச்சுருக்கானோ அந்த அக்னியிலேயே இது கொண்டு போய் ஆகுதி பண்ண வேண்டியது. அது பத்தினி புருஷன் கிரகஸ்தாளுக்கு 2 பேருக்கும் சேர்ந்து அந்த அக்னி சம்பந்தம். முதல்ல ஸ்திரீ காலமாயிட்டாளானா சுமங்கலியோட, அதுக்கப்புறம் இவன் பாதி பிரிச்சுக்க வேண்டியது. அவள் இருக்கிற காலத்திலேயே பாதி பிரிச்சுட்டு இவன் உபாசனம் நடத்திட்டு வர வேண்டியது. அந்த அக்னியில் இவனுடைய சரீரம், அப்போ தான் இவனுடைய உபாசன அக்னியில் அந்த சரீரம் அர்ப்பணம் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம், ஆகுதி பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். யஜ்யத்தில் ஆகுதி பண்ணுற மாதிரி இந்த சரீரத்தையே கடைசியில் ஆகுதி பண்ண வேண்டியது. தாயாருடைய வயத்தில் முதல்ல இந்த இவனுடைய கர்ப்பாதான காலத்தில் இவனுடைய சரீரத்துக்கு வேண்டிய ஒரு பீஜமானது அந்த இடத்துல ஆகுதி பண்ணப்படுறது. கடைசியில் இந்த சரீரம் வளர்ந்து எல்லா புண்ணிய பாபங்கள்லாம் பண்ணி ஏதோ நல்ல காரியங்கள்லாம் செஞ்சு கொஞ்சம் 40 சம்ஸ்காரங்கள்லாம் சுத்தி அடைஞ்சு ஆத்ம குணங்கள்லாலையும் சுத்தி அடைஞ்சு பூர்வ பாபங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகி அதுக்கப்புறம் இந்த சரீரம் யோகமாச்சுன்னா அதுக்கு பிரம்மமேத சம்ஸ்காரம்னுட்டு ஒன்று பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா பிதிர்மேதம் சாமானியமாக இருந்தாங்கன்னா பிதிர்மேதம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதையே அந்த உபாசன அக்னியிலேயே இல்லை அக்னிஹோத்திரம் பண்ணுறாங்கன்னா அக்னிஹோத்திர அக்னியில் இல்லை அப்புறம் உபாசன அக்னியில் கடைசியில் கொண்டு ஆகுதி பண்ணணும்னுட்டு இதுதான் நமக்கு பிரம்மக்ஷத்திரிய வைஷ்யாளுக்கு இது அவசியம் இந்த சம்ஸ்காரம் பண்ணணும். 4வது வருணத்துக்கும் அதே தேவதைகளுக்கு நமோந்தமான மந்திரங்கள்னால அந்த சம்ஸ்காரத்தை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இவ்வளோ சம்ஸ்காரங்களில் சில ஆசிரமங்களுக்கு சில சம்ஸ்காரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பொதுவாக சொல்லப்பட்டது 40 சம்ஸ்காரம்னு அஷ்டோ ஆத்மகுணாக 4 சம்ஸ்காராக அப்படின்னு இது பிரிவு. அதுதான் விவாக மந்திராதிகள், உபாநயன மந்திரம். இதெல்லாம் நமக்கு அர்த்தம் கூட தெரியாமல் இப்போ பண்ணி வைக்கிறவாளே குறைச்சலாக இருக்குது. அதில் அர்த்தம் தெரிஞ்சதா அதுலேயும் குறைவாக இருக்குது. அதுக்காக அவளுக்கு அர்த்தம் தெரியணும்னுட்டு அர்த்தம் எழுதியிருக்கா பெரியவாள் வித்யாரண்யால், பட்டபாஸ்கராச்சாரியால்னு அதுக்கு முந்தி எழுதியிருக்கா. இன்னும் மகேஸ்வராச்சாரியால்னு சுக்ரஜுர்வேதத்துக்கு எழுதியிருக்கா. இந்த வேதத்துக்கு பட்டபாஸ்கராச்சாரியால் எழுதியிருக்கா. ரிக்வேதத்துக்கும் அந்த மாதிரி அநேகம் பேர் எழுதியிருக்கா. ஆனால் எல்லா வேதத்துக்கும் சேர்த்து எழுதினது வித்யாரண்யால், சகல வேதத்துக்கும் பண்ணினது வித்யாரண்யால் எழுதியிருக்கா. அந்த வித்யாரண்ய பாஷ்யத்தையும் சில பேரை வாசிக்கணும்னா இவ இத்தனை வருஷம் வேதத்தையும் அத்தியனம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சாஸ்திரமும் வாசிச்சு சாஸ்திர ஜானமும் இருந்து சொல்பமாவது சாஸ்திர ஜானம் இருந்து அப்பேற்பட்டவா தான் இதை வாசிக்கிறதுக்கு முடியும். அப்பேற்பட்டவா இப்போ ரொம்ப குறைவாக இருக்கா. அவளுக்கு பாவம் தாரித்திரியம், பௌரோஹித்யத்தினால ஜீவனம் பண்ண வேண்டிய சிரமங்கள் இதெல்லாம் இருக்குது. அதனால் அவளையும் கொஞ்சம் ரொம்ப 2-3 வருஷமாக சேர்த்து சிரமப்பட்டு
அவளெல்லாம் அது இப்போ 20-25 பேர் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 30 பேர் வரைக்கும் நாங்கள் வாசிக்கிறோம்னு சொல்லி அவளுக்கு ஒரு வேதத்தையே 10 பாகமாக பிரித்து ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு தரம் ஒரு பாகத்துக்கு பரீட்சை பண்ணுறது, ஒரு 5 வருஷத்தில் அதை பூர்த்தி பண்ணி விடுறது, வேதம் முழுக்க அவள் பாஷ்யம் பார்க்க முடியாகும், அது ஒரு பரீட்சை பண்ணி அவளுக்கு செய்கிறது. அப்படி ஒரு தேசத்துலேயே ஒரு 20-30 பேராவது அர்த்தம் தெரிஞ்சவள் இருக்காள்னா, நாம் ஏதாவது உபநயனம் பண்ணிக்கிறோம் அல்லது இதாக பண்ணிக்கிறோம் உபாகரமாக பண்ணிக்கிறோம்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அரையாவது தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது தானே. அப்போது அவளை இன்னும் இருக்க அவள் அங்கே உபன்யாசம் பண்ணுவாள் அப்படின்னு கிரகஸ்தாளுக்கு நம்ம சொல்லலாம். 25வது அப்புறம் ஈஸ்வர கிருப்பை இருந்தானா அதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து துடுக்கட்டும், இது மூலதனத்திலேருந்து அப்புறம் மேலே உறுதியாகட்டும் அப்படின்னு அர்த்தத்தோடு தெரிஞ்சவளாக இருக்கிறதா சில பேராவது நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுக்கணும் தேசத்தில் அப்படின்னு வச்சு வேதபாஷ்யத்துக்காக ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அதில் அவளுக்கு கொஞ்சம் சம்பாவனை இந்த பரீட்சை பாஸ் பண்ணி அவளுக்கு முதல்ல தெரினாலா 2வது தெரினாலா 3வது தெரினாலும் பார்த்து அதுக்கு அனுகூலமாக கொஞ்சம் சம்பாவனை பண்ணுறதோடு கூட படிக்கிற காலத்தில் கொஞ்சம் முழுக்க சிரமம் இல்லாமல் பாதி சிரமபரிகாரமாக அவளுக்கு பண்ண முடியாத இந்த 6 மாதத்தில் 200 100 300 அவளுக்கு ஏதாவது கொடுத்து அவளை கொஞ்சம் சகாயம் பண்ணுறது அப்படின்னு வச்சு ஒரு பரீட்சை ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கு. அது பெரியவாளுக்கு இப்போ வேதாத்தியனம் பண்ணி சாஸ்திரம் வாசித்தவாளுக்கு இனிமேல் அடுத்த தலைமுறை பண்ணி வைக்கிறதுக்கு குழந்தையோட வேதாத்தியனம் பண்ணினா தானே அதுக்கப்புறம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு மனுஷாளப்பா அதுலேருந்து அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிறவா அதுலேருந்து கிடைக்கவா சில பேர் கிடைப்பா. அது வேணா இப்போ பாடசாலைகள்லேயே ஒருத்தர் வந்து சேர்றதில்லை. நிறைய நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தில் நிறைய பாடசாலை வச்சுருக்கேன். பிராமண பாடசாலையும் அநேகங்கள் எனக்கு இருக்குது, அநேக இடங்களில் தெரிகிறது எல்லாம் இருக்குது, அநேக இடங்கள் இருக்குது. இருந்தும் ஒருத்தரும் அத்தியனத்துக்கு வரதில்லை. என்ன வாழ் ஒரு சிரமதசையினால் ஏதானும் வேறு எந்த தொழிலாவது நம்ம கற்றுந்து போனால் காலக்ஷேம சௌகரியமாக நடக்கும். அத்தியனத்தை மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம குழந்தைகள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது, நாம் கஷ்டப்படுறதுக்கு போகிறோம், இன்னும் நம்ம குழந்தைகளாவது சிரமப்படாமல் இருக்கட்டும்ங்கிற ஒரு உத்தேசத்தினால இன்னும் அத்தியனம் பண்ணுற பரம்பரையில் இருந்ததாக கூட நாம் எல்லாருமே அத்தியனம் பண்ண பரம்பரையில் இருந்தால் தானே ஆரோக்கியம் வச்சுருவாங்க ஆரம்பத்தில் நாம் எல்லோரும் பெருப்பட்டவா தான். ஏன்னா நாமெல்லாம் அதை விட்டுவிட்டோம். அப்புறம் அவான்னு யாரும் தனியாக வச்சுருக்காள, நாமெல்லாம் விட்டுட்டோம் அதை. அதனால் நாமெல்லாம் விடக்கூடாது. வேறு யாரோ திருப்பான்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம், அது கிடையாது. எங்கே திருவாவா நாம் தானே இது. அதனால் நாம் எல்லோரும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு இந்த 40 சம்ஸ்காரங்களும் ஆத்ம குணங்களும் இருந்து அந்த 40 சம்ஸ்காரங்களும் நாம் சரியாக பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதுங்கிறது தான் நம்முடைய கிரஹ்ய தர்மம் சௌக தர்மம். இது ரெண்டும் சௌக தர்மம் இல்லாமல் கூட சோழ சம்ஸ்காரமாவது கிரஹ்ய தர்மத்தில் ஏற்பட்டிருக்கு. சோமாதி யஜ்யங்கள் 21 பாக யஜ்யம், ஹவிரி யஜ்யம், சோம யஜ்யம்னு அப்படி ஒரு 21 யஜ்யங்கள். அது போகாது சாமானியமாக நம்ம எல்லோரும் செய்யக்கூடியது இது. இந்த பாக யஜ்யம்ங்கிறது அவகாசத்திலே பண்ண வேண்டியது, அந்த சௌகத்தில் சேர்ந்தது இல்லை. இது சத்த பாக யஜ்யங்கிறது. ஹவிரி யஜ்யமும் அநேகமாக சௌகத்துக்கு இதுக்கு அந்தராளத்தில் மத்திய பாகத்தில் இருக்க வேண்டியது. அதனால் அதுக்கப்புறம் சோமத்தில் இருந்து தான் சப்த சம்ஸ்காரங்கிறது ஒரு இது இருக்குது. இந்த சம்ஸ்காரங்கள்லாம் நமக்கு பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சவாளோ அது விஷயம் தெரிஞ்சவாளோ ரொம்ப வர லோபிச்சுட்டு தானே. அப்புறம் நமக்கு ஒரு தர்மம் மதம்ங்கிறது இந்த வேதத்தினால் ஏற்பட்ட வேத சமயம்னு வைதிக சமயம்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய தர்மானுஷ்டானங்கிறதுக்கு மார்க்கம் இல்லாமல் போயிடும். அதனால் அந்த தர்மானுஷ்டானத்துக்கு வேதத்தை எந்த காலத்தில் எந்த மகர்ஷிகள் மந்திர துஷ்டாக்களாக இருந்தாலோ அது முதற்கொண்டு கிட்டத்தட்ட சிருஷ்டி ஆரம்பத்தில் இருந்து எத்தனையோ காலத்தில் வந்துட்டுருக்கு. எப்போ ஆரம்பிச்சது என்ன வந்ததுங்கிறது எல்லாம் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக்கலாக ஊகத்தில் சொல்கிறாளே தவிர நிர்ணீதமாக சொல்கிறதுக்கு எத்தனாலையும் முடியாது. அதனால் ஹிஸ்டரிக்கு அத்தீதமாக இருக்க முடியாத ஒரு காலம் முதல்னு வரைக்கும் நிச்சயமாக சொல்லலாம். அது முதற்கொண்டு நம்ம அப்பா தாத்தா வரைக்கும் வேதத்தை ரட்சிக்கிறது ஒரு கடமைன்னு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பாக்கி காரியங்கள் நம்ம ஜீவனத்தை பற்றி ஆலோசிக்கிறது அப்புறம் அப்படி ஒன்றும் ஆகட்டும் அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம முதல்லையே ஆலோசிக்கிறப்போ அது வேதத்தை ஞாபகமே இல்லாமல் குழந்தைகளுக்கு நம்ம ஜீவனத்துக்கு என்ன ஆலோசனை பண்ணுவோம், எங்கே படிக்க வைப்போம், எங்கே தேசாந்தரங்கோ தீபாந்தரத்துக்கோ தர்ம விருத்தமான காரியத்திலையாவது பண்ணிட்டு தர்ம விருத்தமான ஆகாராதிகளோ பண்ணிட்டாவது ஆகாரம் சம்பாதிக்க வேண்டியதுதான், திரவியத்தை சம்பாதிக்க வேண்டியதான் காரியம்னுட்டு அதுதான் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது.
பையனை டேராடூனுக்கு அனுப்புமா, இல்லை நான் இதுக்கு கான்வென்ட் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புமா, இங்கிலீஷாக வாசிக்க முடியா, இல்லை சட்டுன்னு பாஸ் பண்ணிட்டு டெக்னிக்கலுக்கு அமெரிக்காவுக்கு அனுப்புமா. இதுவே தான் நமக்கு இங்கே இருந்தால் ஒன்றும் ஜீவனம் கிடைக்கலையே அப்படின்ட்டு இந்த ஜீவனத்தினுடைய ஞாபகமே தான் நமக்கு இருக்குது. அப்போ ஒரு 30-40 ஒரு 50 வருஷத்துக்கு வந்து ஜீவனத்தினுடைய ஞாபகம் சட்டுன்னு அவ்வளோ ஞாபகமே வச்சுக்கிறது இல்லை. நம்ம கடமை வேதாத்தியனம் பண்ண வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஜீவனத்தை பற்றி ஆலோசிப்போம். அதுக்கு தகுந்தாப்புல ஏதாவது ஜீவனம் கிடச்சி போயிடும். அதுலேருந்து இந்த மாதிரி ஜீவனத்துக்காக படிக்கிறதுனால ஜீவனம் ங்கிற இது இல்லாத தேசங்கள், இல்லாத ஜாதிகள் எல்லாம் அந்த வீடோ நிலமோ அவளுக்கு போகல. அப்படியே வீடு பாழான வீடோ இல்லை. அந்த மாதிரி கிராமங்களில் படிக்கிறதுனால ஜீவனம் பண்ணுறதுன்னு தீர்மானம் இல்லாத ஒரு ஜாதிகளில் ஊர் பாழா போகல. இதோ ஒரு ஜீவனம் அவளுக்கு இருந்துருக்கு. அந்த படிக்கிறது ஜீவனத்துக்காக அப்படின்னு நினைச்சிருந்து இருக்க முடியாத குடும்பங்களுக்கு ஜாதிகள் இருக்கிற இடங்கள்லாம் அடியோட கிரகாரம் கிராமம் பூமி எல்லாம் பழா போயிட்டுது, அடியோடு உணவு போயிட்டுது எல்லாமே. இன்னும் சில ஜாதிகள் சொல்கிற ஜாதிகள் இருக்குது. அந்த மாதிரி அந்த ஜாதிகளில் அந்த கிராமங்களில் வீடு பழாயும் போகலை, நிலமும் கைவிட்டு போகலை, ஏதோ கஷ்டப்பட்டு வச்சுருக்கா. அப்படி இருந்து அவளுக்கும் படிப்பு இல்லாமல் இல்லை, படிச்சும் இருக்கா. படிக்கிறது ஜீவனத்துக்காக, படிக்கிறதுனால ஜீவனம் சம்பாதிக்கிறதுங்கிற எண்ணம் வரப்போ நமக்கு அர்த்தகரீஜ வித்யான்னு சொல்றாரு. அர்த்தார்த்தமே வித்யா அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை, பொருளுக்காகத்தான் வித்யை அப்படிங்கிற நிலைமை நம்ம வச்சுருக்கோம். அர்த்தத்தையும் கொடுத்தா கொடுக்கட்டும் அந்த ஜீவனம். வித்தியை நம்ம சம்பாதிக்கணும், அர்த்தகிரியாயும் இருந்ததான விசேஷம் அப்படிங்கிறது தான் பழைய முறை. அதனால் அந்த ஏதோ ரிஷிகளுடைய காலத்திலேருந்து நம்ம தகப்பனார் தாத்தா வரைக்கும் நம்ம ரட்சிச்சுட்ட வேதத்தை லோகத்துக்கு அது நஷ்டமாகாமல் இருக்க முடியாது. லௌகிகமாக பார்த்தாலும் வேதத்தில் இருக்க முடியாத ஒரு உபனிஷத்து அனாதிய மனுஷலோகத்துக்கு பழைய கிரந்தம் நூல்ங்கிறது வேதம் தான். அது நமக்கு நஷ்டமாகக்கூடாது அப்படிங்கிறது சாமானிய லௌகிக திருஷ்டியில் நமக்கு தர்மம் ஆத்மஸ்ரேயஸு காரணங்கிறது நமக்கு கேவலம் லௌகிக திருஷ்டினால் பார்த்தாலும் மனுஷலோகத்துக்கு இதை காட்டிலும் பிராச்சீனமாக இருக்க முடியாதுன்னா ஒரு கிரந்தம் இல்லை மனுஷலோகத்தில். இதை காட்டிலும் பழைய கிரந்தம் இல்லை. அதை எழுதாமையே ரட்சிச்சுன்னு வந்திருக்கோம். குரு சிஷ்ய பரம்பரையாக ரட்சிச்சுன்னு வந்திருக்கோம் அப்பா தாத்தா வரைக்கும். இன்றைக்கி அதை விட்டுட வேண்டாம். ரெண்டாவது, அந்த வேதத்தினுடைய ரகசிய பாகம்ங்கிறது அதில் உபநிஷதமான தத்துவங்கள் அதில் இருக்குது. அது ஒன்று இந்தியா தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா தத்துவத்தை காட்டிலும் இந்த தத்துவம் ஆதியாக இருக்க முடியாது. சித்தத்துக்கு பிரசாந்தி கொடுத்து ஆத்மாவுக்கு சாந்தி கொடுக்கக்கூடியது. இதை தவிர வேறு எவ்வளோ அர்த்தமோ காமமோ இது ஒன்றும் இதை காட்டிலும் சாந்தி கொடுக்குறது இல்லைன்னுட்டு ரொம்ப ஆலோசிக்கிறவாள் எந்த தேசத்தில் இருந்தாலும் கூட இதனுடைய தத்துவங்கள் கொஞ்சம் பாஷாந்திரத்தில் அவளுக்கு போயிருக்கிறத வச்சுட்டு கூட இதை காட்டிலும் சாந்தி கொடுக்க முடியாத வஸ்து பிரபஞ்சத்திலேயே இல்லையேன்னுட்டு நல்லா நிறைய ஆலோசிக்கிறவா. தீர்க்கமாக ஆத்மசிந்தனம் பண்ணுறவா எல்லாரும் இதுதான் நமக்கு அமிர்தமாக கிடைச்சதுன்னு சந்தோஷப்பட்டு இருக்கா. அதனால இங்கே நம்ம தேசத்துக்கு கூட ஒரு கௌரவத்தோட, பாக்கி நம்ம தேசத்துக்கு பாக்கி இதர கௌரவங்கள் ஒன்றும் இல்லாமனா கூட நம்ம தேசத்துக்கு வர யாராவது கொஞ்சம் ஆத்ம சிந்தனை உள்ளவாள் வரதா இருந்ததுன்னா இது இந்த ஆத்மஸ்வரூப சாட்சாத்காரங்கிற பெரிய அமிர்தம் இந்த உபனிஷத்துக்குள்ள இருக்குது அப்படின்னு அதை தலையில் தூக்கிண்டு சந்தோஷப்படுறவாள் நாம் பார்த்துருக்கோம் பூலோகத்தில் எல்லா இடத்துலையும். நாம பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்காக இல்லை, அவளாக தானாக வந்து அந்த அவ்வளோ ஆனந்தப்படுறவா நிறைய பார்த்துருக்கோம் தேசாந்திரங்கள்லேருந்து கூட வர. அதனால் ரொம்ப இருக்கிறதுக்குள்ள பழைய புஸ்தகங்கிறது ஒன்றும் மனுஷ ஜாதிக்கு பழைய புஸ்தகம், மனுஷலோகத்துக்கு பழைய புஸ்தகங்கிறது ஒன்றும், மனுஷத்தினுடைய ஆத்மசாந்திக்கு இதை காட்டிலும் வசந்த அமிர்தம் இல்லைன்னு நம்மளவா இல்லை, வேறு தேசாந்திரத்தில் இருக்கிறவா இதை தான் கீதையில் பகவான் அந்த அர்த்தம் சொல்லிட்டா. அந்த கீதையினுடைய வாக்கியத்தை தெரிஞ்சுக்காமையே இதை அனுபவிச்சவா தானா இதே அர்த்தத்தை இதே வாக்கியத்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுற மாதிரி எம்லத்வாச்ச அபரம் லாபம் மன்யதே நாதிகம் ததா, எதை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு லாபம் அடையணும்னு தோணாதோ. எஸ்மின் ஸ்திதா, எந்த ஆனந்த நிலையில் இருந்தான அனுபவ நிலையில் நதுக்கேன குருணாபி விசாலியது, பெரிய துக்கம் வந்தால் கூட கொஞ்சம் கூட அசையாது, சித்தம் ஜலமடையாது. சம்வித்யா துக்க சம்யோக வியோகம் யோக சங்கீதம், அப்பேற்பட்ட ஒரு யோகம் பேர். அதான் நம்ம யோகேனாந்தே தனிச்சயாம், சரீரத்தை விடணும்னா ஆடு மாடு மாதிரி விடக்கூடாது. நம்ம இந்த வைதிக சமயத்தில் இருக்கிறவா யோகேனாந்தே தனிச்சயாம்,
இந்த யோகம்னா என்ன? எஸ்மின்ஸ்தோ நதுக்கேன குருணாபி விசாலியது. எப்பேற்பட்ட மலை இடிஞ்சு விழுந்தாலும் சரி, என்ன அவமானம் வந்தாலும் சரி, என்ன ஆபத்து வந்தாலும் சரி, என்ன துக்கம் வந்தாலும் சரி, கொஞ்சம் கூட அசையாத ஒரு ஆனந்த நிலையில் இருக்கும். அந்த யோகையான அந்தே தனித்துஜாம்னு காளிதாசன் சரீர தியாகம் பண்ணுவாங்க, யோகத்தோட பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இதையே இந்த எல்லப்வாச்ச அபரல்லாபம் அந்நியதேன் அதிகந்ததாங்கிற அர்த்தத்தை இது அனுபவிச்சு அத்தனை பேரும் தேசாந்திரத்தில் நல்ல தத்துவஞானம் எல்லாரும் இந்த அர்த்தத்தையே திருப்பி திருப்பி இதை பார்க்காமே கூட அவ இதே மாதிரி வாக்கியங்களை சொல்லிட்டு இருக்கா. அதனால அந்த வேதத்தினுடைய ஒரு ரகசியம் அது. அந்த ரகசியத்தை அடையணுமான இந்த சம்ஸ்காரம் அடைஞ்சாதான், வேதோக்தமான சம்ஸ்காரத்தை அடைஞ்சாதான் அப்பேற்பட்ட ஆத்மத்துவம் பிரகாசிக்கும்னு நம்ம ஆச்சாரியாலாம் நமக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கேன். வேதத்துலேயும் இந்த மாதிரி வாக்கியங்கள் இருக்கு. நமக்கு வித்யை வரணும், அந்த அறியணுங்கிற ஒரு பிரயத்தனம் வரணும்னா இந்த ஆச்சார தர்ம அனுஷ்டானங்களும் ஆச்சாரங்களும் இருக்கணும்ப்பா. சுவர்ணாசிரம சம்மேன தபசா ஹரிதோஷனாக்கு ஞான உற்பத்தி தேபும்சாம் க்ஷயாத் தாபஸ்யகர்மணம் இந்த மாதிரி இடங்கள் சொல்கிறப்ப ஆச்சாரியால் சொல்கிற எல்லாரும் இந்த கர்மானுஷ்டானங்கள் எல்லாம் பண்ணினா தான் சித்தத்துக்கு சம்ஸ்காரம் ஏற்படும். இந்த சித்தத்துக்கு ஒரு சம்ஸ்காரம் ஏற்படுறதுக்கு அப்புறம் தான் அப்போ ஏற்பட்ட உபனிஷத்துக்கு முடியான அதுக்கப்புறம் தான் இவன் அதிகாரி யாரும் அதில் அப்படின்னு தர்ம ஜிஜ்ஞாசுக்கு அப்புறம் பிரம்ம ஜிஜ்ஞாசுன்னுட்டு இப்படியெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. அது நம்ம பெரியவாள் வரைக்கும் வந்தாச்சு. அடுத்த தலைமுறை என்ன ஆகும்ன்ட்டு இப்போவே ஒருத்தரும் அந்த சம்ஸ்காரங்களை நமக்கு தெரிவிக்கிறவாளோ பண்ணி வைக்கிறவாளோ அதுலேயும் அர்த்தத்தோடு தெரிவிக்கிறவா ரொம்ப குறவா இல்லை, இப்போவே குறவாக இருக்குது. இது பண்ணி இது நெட்டு பண்ணாலே இல்லைன்னு சொன்னேன், அப்புறம் பின்னால் இதுவாக போயிடும். அவான்னு ஆரையோ நினச்சிட்டுருக்கோம், அது இல்லை, நாம் எல்லாம் தான் செய்யணும், நம்ம சந்ததிகளை தான் நம்ம செய்யணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லணும். ஏன்னா கிராமாந்தரத்தில் சொன்னால் ஒத்துரும் இல்லை, எல்லாம் ஓடி வந்துட்டாங்க. இங்கே கூட இல்லைன்னு சொல்லலாம், எல்லாம் பம்பாய் கல்கத்தா இன்னும் அப்படி இன்னும் வடக்க போயிட்டா எல்லாரும். ஏன்னா படித்து தான் ஜீவனம் பண்ணுறதுங்கிறதுனுடைய ஒரு பலம் அது. பம்பாய் கல்கத்தா அதனால் நம்ம பெரியவாள் பண்ணுறோம், சொல்பம் சர்ச்சை எடுத்துட்டு அத்தியன சபை அது இது வச்சுட்டு சொல்பமாக வேத சபை அத்தியன சபை பெரியவா எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணுறோம். அவள் ஆத்மஸ்ரேயஸு காய்ச்சது அடுத்த தலைமுறைக்கு வரவும் இருக்க வேணுமே அப்படிங்கிறதுக்கு. இப்படி நமக்கு வயசாகி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் 18 வயசு 20 வயசு உபநயனம் ஆகிட்டு இருந்தானே, எல்லா குழந்தைகளுக்கும் வைதிக காலத்துக்கு வந்து லௌகிக காலத்துக்கு வந்து எல்லா குழந்தையும் இப்படி ஆகிட்டு இருந்தானே. அப்படின்னு 6 வாக்கில் ஒரு மந்திரம் இருக்குது, 6 சேதத்தில் மந்திரம் இருக்குது, அதை வச்சுட்டு கர்மானுஷ்டானத்தை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் நான் ஆலோசிக்கணும். அந்த ஆலோசனை தான் எனக்கு இப்போ முக்கியமாக இருக்குது. அடுத்த சந்ததிக்கு நான் ஒரு வேதத்தை ரட்சித்து கொடுக்கணுமே அப்படின்னு இதுதான் ஒரு அபிப்பிராயம். உங்களெல்லாம் தெரிவிக்கலாம்னுட்டு இங்கே வந்திருக்கிறவர்கள் தெரிவிச்சோன்னா அவள் மூலமாக எல்லாருமே நீங்கள் போய் சொல்லி எல்லாருக்குமே ஏதோ 100 பேர்னு சொன்னவானா அவளில் ஸ்ரத்தை உள்ளவா எவ்வளோ பேர் அதை ஸ்ரத்தை எடுத்துன்னு செய்கிறாளோ அவ்வளோ வரைக்கும் லாபம் நமக்கு. அவ்வளோ வரைக்கும் எவ்வளோ தூரம் நம்ம சொல்லணுமோ அவள்கிட்ட சொல்லி எல்லோரும் இனிமேல் நம்ம சந்ததிகளில் பிறக்கிறவளுக்கு முதல்ல உபநயனத்தை பண்ணால் தான் அப்புறம் வேதாத்தியனத்தில் ஞாபகமே வரும். உபநயனமே 20 வயசு 25 வயசு அப்படி இருந்துட்டு 18 வயசு 17 வயசு இப்படி இருந்துச்சுனா அப்புறம் வேதத்துக்கு பிரசக்தியே இல்லாமல் போயிடும். அதனால் இப்போ இந்த அடுத்த இந்த ஹேமலம்ப வருஷத்தில் மாசி மாதத்தில் ஒவ்வொரு நீங்கள் இந்த இப்போ இந்த மெட்ராஸ் சிட்டி சம்மந்தப்பட்ட பரியந்தம் நீங்கள் கார்பரேஷன் வார்டாக பிரித்தாலும் சரி, போஸ்டல் வார்டாக பிரித்தாலும் சரி, எப்படியாவது உங்களுக்குள்ளே ஒரு பிரிவு பிரிச்சுட்டு அந்த எல்லைக்குள்ளே 7 வயசுக்கு மேலே உபநயனமாகாத குழந்தைகள் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஜாப்தா ஒன்றும் தயார் பண்ணணும். அதோடு கூட விவாகமாகாத குழந்தைகள் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு அதையும் தெரிஞ்சுட்டாங்கன்னா ஏதோ நம்மளால் உபகாரம் ஏதாவது நடந்துதானே அதுவும் நடக்கட்டும். அது ஒரு தனி காரியம். இதுக்கு சாட்சாத் உபயுக்தமான காரியம் இல்லாதனாலும் ரொம்ப கஷ்டம், எல்லா ஜனங்களும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது. அது யாருக்காவது ஒன்று கையில் இருக்கட்டும், அதுலேருந்து ஏதாவது நம்மளால் அந்த குழந்தைகளுக்கு முடிஞ்சுதானே பார்ப்போம். ராஜாங்கங்கள் வேறு நிமிஷம் அவள் அபிப்பிராயப்பட்டு போனதுனால இந்த சட்டங்கள் இந்த அபிப்பிராயங்கள்லாம் வரத்துக்கு வந்து என் பாலியத்தில் கல்யாணமாகாத குழந்தையே காணலைன்னா, ரிதுவுக்கு அப்புறம் கல்யாணமாகாத குழந்தையே காணல. இப்போ குழந்தை கல்யாணமாகுங்கிற துக்கமும் அந்த குழந்தைகள் படுற துக்கமும் அந்த மாதா பிதாக்கள் படுற துக்கமும் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. இந்த சட்டங்கள்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் லோகமே ஒரு ஜாத்தின்னு இல்லை, சகல ஜாதிகளும் அப்படி கஷ்டப்படுறது. அதுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்குமான்னு தோன்றது. கொஞ்சம் பிறந்தா ஏற்பட்டிருக்கானே அவன் பண்ணிட்டு வரான் அப்படிங்கிறது தான் அப்படி வாக்காக இருக்குமே தவிர
12 வயசுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் ஆகாத குழந்தைகள் நம்ம பார்த்ததும் இல்லை. நீங்களும் உங்கள் பாலியத்தை பார்த்துருக்க மாட்டேன். அதுலேருந்து இன்னும் இருக்கிற குழந்தைகள்லாம் இதுதான் பார்த்துருப்பா. அந்த காலம் அவளுக்கு தெரியவே தெரியாது. அப்படி ஆகிட்டு. இப்போ இதனுடைய பலம் குழந்தைகளுக்கு கல்யாணமாகவும் ஆகுமான்னு இந்த சட்டத்தினுடைய பலம் அவ்வளோ சிரமமாக இருக்குது. இது அவள் தேசாந்திரத்திலாம் இருக்கிற மாதிரி பண்ணணும்னு என்னமோ அவள் அபிப்பிராயங்கள் பண்ணி பலம் நம்ம இப்படி இருக்குது. அவள் என்ன உத்தேசம் பண்ணினா நல்ல உத்தேசம் அவள் பண்ணியிருக்கலாம். நமக்கு பலம் அவளை பற்றி தோஷம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அவளுக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் தோணிருக்கு. நமக்கு பிரத்யட்சமாக பலம் இந்த மாதிரி துக்கமும் கஷ்டமும் குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் ஆகுமாங்கிற கஷ்டம் இப்போ ஒரு 20 வருஷமாக தாங்க முடியாத சிரமமாக இருக்குது. அது ஒன்றும் இல்லை. குழந்தைகளுக்கு 12 வயசுக்குள்ள கல்யாணம் ஆகாது கூட குழந்தை இருக்குமான்னு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்போ. ஏன்னா அதுவும் ஒரு ஜாப்தான் ஒன்று எடுக்கிறது. நம்மளால் கைத்திரியத்துக்கு இதுவும் நம்மளால் குழந்தைகளுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கைத்திரியம். அப்புறம் இந்த உபநயனமான குழந்தைகளுக்கு எத்தனையோ டியூஷன் சொல்லி வைக்கிறான். அந்த மாதிரி நித்தியம் 1 மணியோ 3/4 மணியோ எப்படி சௌகரியமோ ஏதோ இருக்கிற சாஸ்திரங்களை அவளை பிரார்த்திச்சுண்டு 1 மணி வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு அவளை பிரார்த்திச்சுண்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அப்படி சேர்த்து எல்லா குழந்தைகளுக்கும் கொஞ்சம் இந்த முதல்ல ஒரு சரஸ்வதி பூஜை, விக்னேஸ்வர பூஜை, ஒரு வரலட்சுமி விரதம், இப்படி வேதமந்திரம் இல்லாமல் ஸ்திரீகளுக்கு குழந்தைகளுக்கு செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பூஜைகளையாவது முதல்ல சொல்லிக் கொடுக்கறது. அதுக்கப்புறம் உபாகர்மானத்துக்கு அப்புறம் உபாகர்மா வரைக்கும் இதுகளை சொல்லிக் கொடுக்கறது. கொஞ்சம் சப்தம், கொஞ்சம் அமரம், கொஞ்சம் சமாசங்கள், இது கொஞ்சம் நெற்று பண்ணி வைக்கிறது. ராமோதந்தம் இதுகளையும் இந்த தை மாதம் மாசி மாதம் முதற்கொண்டு ஆவணி மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் வேதாரம்பம் பண்ணணும். அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நனையும்படியாக பண்ணுறது. எல்லா குழந்தைகளையும் அவளை பிரார்த்தித்து எத்தனை இடத்துல சேர்க்கலாமோ அத்தனை இடத்துல சேர்த்து ஏற்பாடு பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் கிரமமாக புண்ணியாஞ்சனம் முதற்கொண்டு அதில் தேவ பூஜை, சிவ பூஜை, வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் அவ சம்பிரதாய பிரகாரம் ஆராதனங்கள், திருவாராதனங்கள், அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் செய்ய வேண்டிய முடிக்காமையும் ஒரு உபாகரமா, அப்புறம் உபநயனம். இப்படியே 7 வயசுலேருந்து எஸ்எஸ்எல்சி காலேஜில் சேர்கிற வரைக்குமாவது ஒரு நித்தியம் 1 மணி அவளுக்கு ஒரு டியூஷன் குழந்தைகளையும் நாம் கேட்டுண்டு அவளுக்கு நல்ல வார்த்தை சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் வாத்தியார் சாஸ்திரலையும் நீங்கள் இப்போ சௌகரியமோ எந்த காலம் சௌகரியமாக இருக்குமோ எல்லாருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஆலோசித்து எல்லாருமே 1 மணி சொல்லிக்கிறது. சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையில் ஒரு 2 மணி கூட செலவழித்து கொஞ்சம் திருவி சொல்கிறது. சந்த சொல்லி திருவி சொல்லாமனா ஒன்றா போயிடும். சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையில் திருவி சொல்கிறது. வெக்கேஷனில் ஒரு 10 நாள் மாத்திரம் வெளியில் போயிட்டு வாங்க குழந்தைகள் மட்டும், பாக்கி நாளையும் நித்தி இந்த சனிக்கிழமை மாதிரி அப்பவும் உபயோகப்படுத்துறது. இப்படி நல்லா உபயோகப்படுத்திட்டோம்னா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிற நாளை காட்டிலும் லீவு நாள் தான் அதிகம். அதனால் அதை முழுக்க லீவு நாள்லாம் 2 மணி 3 மணி வச்சுட்டோம்னா பாடசாலையில் ஒரு 8 வருஷம் வாசிச்சா எவ்வளவோ அதை காட்டிலும் ஜாஸ்தியாக ஆத்திரையே வந்துடும். இதனால் ஸ்கூல் பாடத்துக்கு இடைஞ்சல் ஏற்படாது. நல்ல சாஸ்திரமோ சம்ஸ்கிருதமோ வேத சம்ஸ்காரமோ ஏற்பட்ட குழந்தைகள் தான் முதல்ல பாஸ் பண்ணுறது பார்த்துட்டோம். நம்ம ஐயர்வாளாத்து குழந்தைகளை காட்டிலும் சாஸ்திரலாத்து குழந்தை தான் முதல்ல பாஸ் பண்ணிட்டு வருது, அதையும் பார்த்துருக்கோம். அதனால் இந்த சம்ஸ்காரம் ஏற்பட்டுவானா அந்த பாடங்களும் ரொம்ப சீக்கிரத்தில் கிரகிக்கிறதுக்கு இந்த சம்ஸ்காரம் இல்லாதனால தான் இப்போ ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முந்தி காலேஜ்லையோ ஹைஸ்கூல்லையோ பையன்களுக்கு எவ்வளோ ஞானம் இருந்தோ அதில் 10% ஞானம் கூட இல்லை இப்போ பிடிக்கிறவளுக்கு அதே கிளாஸில் 10 வருஷமாக பார்க்குறோம். நாம் பிடிச்சிருந்துக்கிற காலத்துலேயே நம்ம மட்டம் சொல்லிட்டு இருந்தால் அதுக்கு முந்தி இருந்தவா. இப்போ நமக்கும் அதுக்கும் இப்போ இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு பார்த்தோம்னா ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. இந்த ஆத்மசம்ஸ்காரம் இல்லாது தான் இதுக்கு காரணம்னு தோன்றது எனக்கு. அதனால் இதனால் அந்த பாடத்துக்கு ஒன்றும் கெடுதல் இல்லை. லீவ் அந்த எக்ஸாமினேஷன் டயத்தில் மாத்திரம் ஒரு 10 நாளைக்கு அவளுக்கு இந்த 1 மணி கூட வேண்டாம், அதுக்கு லீவ் விட்டுருது. நித்தியம் ஒரு நாளும் ஒரு கிளாஸுக்கும் வர்றது, அதை அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறது, அந்த வாத்தியார் எழுதி பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணால் தேவையில்லை. இது ஒவ்வொருத்தரும் செய்ய வேண்டியது. எல்லோரும் சேர்ந்து ஆலோசித்து அந்தந்த இடத்துல எந்த இடத்துல பண்ணலாம், அந்தந்த சாஸ்திரலையும் ஒவ்வொரு சாஸ்திரம் ஒவ்வொரு இடத்துல ஏற்பாடு பண்ண சொல்லி இந்த நகரத்தில் கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்கிற இடத்துல ஏற்பாடு பண்ணிக்கலாம் இந்த வார்டு பிரகாரம். அதுக்கப்புறம் நாம் பண்ணுறதோட சில குழந்தைகளுக்கு நாம் கொஞ்சம் உபகார திரவியம் கொடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணுங்கப்பா, கொஞ்சம் சிகை வச்சுங்க,
ஒரு இது சாயந்தரம் அத்தியானம் பண்ணுறதுக்கு வரதா இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் குளிச்சுட்டாவது ஒரு மடியை கட்டிட்டு ஸ்நானம் பண்ண வேண்டாம், உடம்பு சௌகரியம் குளிச்சுட்டு விபூதியோ திருமணம் வச்சுட்டு மடியை கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் செல்லுங்கன்ட்டு குழந்தைகளை சொல்லலாம். அவளுக்கு இந்த 4th ஸ்டாண்டர்டோ ஃபஸ்ட் வாரத்துலேயே இருக்கிற குழந்தைகளை உபநயனம் பண்ணி ஆரம்பிச்சுட்டுவானா, அதுக்கப்புறம் அவள் SSLC வரைக்கும் மாதம் ஒரு 5 or 6 உனக்கு தந்துட்டுருக்கேன், நீ இப்போ புஸ்தகம் வாங்கிக்கிறதோ, ஸ்கூலுக்கு ஃபீஸ் இருந்தானா ஃபீஸை கட்டுறதோ, ஃபீஸ் இல்லாதவனா நீ எதான சொந்த உபயோகப்படுத்தினாலும் படுத்திக்கோ அப்படின்னு ஒரு 5,000 ரூபா அவளுக்கு. இந்த ஸ்பெஷல் ஃபீஸுன்னு நினைக்க இருக்குது. இப்போ ஃபீஸ் இல்லாதனா கூட புஸ்தகம் வேறு, நோட் புக் வேறு, ஸ்பெஷல் ஃபீஸ் வேறு, அது ஒரு நிறைய அநேக செலவுகள் இருக்குது இப்போ. அதனால் எப்படியோ ஒரு மாதம் ஒரு 5,000 ரூபா குழந்தைகளுக்கு உபயோகமாக முடியாது. அப்படி ஒரு 20 குழந்தைகளோ 10 குழந்தைகளோ 30 குழந்தைகளோ அந்த 5,000 ரூபாயோ ஒவ்வொருத்தரும் கொஞ்சம் சௌகரியம் இருக்கிறவா தன் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி வைக்கிறதோட கூட அந்த 5,000 ரூபாயில் ஒரு பாக்கி ஒரு 8 ரூபா ஒருத்தரும் கொடுக்குறதுன்றது தானே, ஒரு 2 ரூபா அதில் வாத்தியாருக்கு எடுத்து வைக்கலாம், ஒரு 5,000 ரூபா குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். அப்படி சொல்லி சில ஏழை குழந்தைகளுக்கு அவளுக்கு உபநயனம் நாம் தர்மோபநயனம் முதலே பண்ணி வச்சுடுறது. அப்புறம் இந்த SSLC வரைக்கும் இப்போ நித்தியம் 1 மணி இதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கோ, லீவு நாளில் 2 மணி 3 மணி உபயோகப்படுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணினா கொஞ்சமாவது அடுத்த தலைமுறைக்கு நமக்கு சாமான்யமாக கொஞ்சம் ஒரு பிரயோகங்கள் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு. அவள் ஏதாவது வேறு ஜீவனத்தில் இருந்தாலும் அவள் ஆத்மார்த்தமாயும் பண்ணிக்கலாம், ஸ்நேகிதாளுக்கும் அந்த இடத்துல பண்ணிக்கலாம். இப்போ பெரிய இப்போ வடக்கு அநேக இடங்களில் பெரிய இப்போ மும்பாய், கல்கத்தா, இப்போ டெல்லி இப்படி இருக்கிற இடத்துல வாத்தியார்கள் சங்கம் வச்சுருக்கேன். தனித்தனியாக அநேக இடங்களில் 10 வீடு 20 வீடு 30 வீடு இப்போ அநேக இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் புதுசு புதுசாக உண்ட இடத்துல ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் உண்டார இடத்துலலாம் போகிறா. அங்கெல்லாம் ரொம்ப தூரம் இருக்குது, போய் 400 மீல் 500 மீல் கூட வர வேண்டியிருக்கு ஒரு இடத்துல கர்மானுஷ்டானங்கள் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறா அந்த இடங்களில். ஆனாலும் இருக்கிற லௌகிக்காலே ஒருத்தருக்கு சகாயம் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்திதி கூட சில சமயங்கள் நேர்றது. அதில் அவளுக்கு இப்போ அவளுக்கு லௌகிக்காளுக்கே கொஞ்சம் சில பேருக்காவது அந்த மாதிரி லௌகிக ஜீவன உத்தியோகம் பண்ணுறவளுக்கு இந்த விஷயங்களும் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா தனியாக வாத்தியாருன்னு அது ஒரு ஜாதின்னு நினச்சிட்டு அவள் இன்னும் வைத்திய காலத்து எல்லாம் சரியா இங்கிலீஷ் வாக்கி வச்சுடுறாங்க, நாமே அவளை வச்சுட்டு நாம் இந்த மாதிரி போடுறதுல கூட நாம் அவளை தூஷிக்கணும். அந்த தூஷணுக்கெல்லாம் இடம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சில குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் உபகார திரவியங்களை கொடுத்து அதுக்கு ஒரு டிசிப்ளினை கொஞ்சம் நன்னா வச்சு வாத்தியாருக்கும் ஏதாவது கொஞ்சம் ஆனவர்களையும் ஏதாவது கொடுத்து நம்ம அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு 2 காரியம். அதாவது இதுக்கும் ஒவ்வொரு எல்லையிலையும் எத்தனை பேர் நமக்கு குழந்தைகளுக்கு இந்த ஒரு உபகாரம் தெரியும் மாதம் 8 ரூபா கொடுக்கறதுக்கு சௌகரியமாக எத்தனை பேர் சேர்றாளோ அதை ஏற்பாடு பண்ணி அதுக்கு ஒரு கமிட்டி மாதிரி அதை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 8 பேர் வச்சு அந்த ஸ்கூலுக்கு 8 பேர் மெம்பர் வேணுன்றது நான் சொல்கிறது இதுக்காகனாட்டா ஒரு கிழமைக்கு ஒருத்தர் இந்த மெம்பர்களில் ஒருத்தர் கூட அந்த ஆச்சார பாடம் சொல்கிற காலத்தில் இவள் கூட இருக்கணும், கூட இருந்து அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கணும். சரியாக 1 மணின்னா 2 மணி எடுத்துட்டாருன்னா பையனுக்கு சிரமங்கள்லாம் வந்துடும். ஒரு பையன் நாழி வச்சு வந்தான்னா அப்புறம் அவனுக்காக காத்துண்டு இவனுக்காக காத்துண்டு அப்புறம் இது பாட்டும் இழுத்துட்டே வீட்டு தானே அப்புறம் வர வர அதில் அஸ்ரத்தை கொடுத்துடும், என்ன பணம் கொடுத்தாலும் ஊனா போயிடும். இந்த ரொம்ப டைம் பிரகாரம் இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு கிழமைக்கு ஒருத்தர் அதுக்காக தான் 8 மெம்பர் வேணும்னு நாங்கள் எழுதிருக்கோம். ஒரு இந்த கிழமை மெம்பர் நினச்சிட்டு ஒரு கிழமைக்கு ஒருத்தர் அதிகப்படியாக ஒருத்தர் அப்படி வச்சுட்டுவானா அவளே இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் அவள் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து அந்த மணிக்கணக்கை மூக்கொண்டு அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து அது மாதத்துக்கு மாதம் மடத்துக்கு அனுப்பிச்சிடணும் ஒரு ரிப்போர்ட்டு அப்படின்ட்டு அந்த பணத்தையும் வசூல் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு ட்ரெஷர் ஏற்பாடு பண்ணணும். அப்படி எத்தனை பேர் இதுக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்காளோ அத்தனை குழந்தைகளை இந்த டிசிப்ளினோட அந்த நிர்பந்தப்படுத்தி செய்யலாம். பாக்கி குழந்தைகளே நம்முடைய மாறலாக நம்ம அத்தனை பேரும் நம்மாத்து குழந்தைகளை அப்படியே 1 மணி சொல்லணுப்பான்னு அவனுக்கு நல்ல வார்த்தை சொல்லி இந்த குழந்தைகளை அதோட சேர்த்து விடணும். நான் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த வேதபாஷ்யத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி செலவழிக்கிறதுல கிட்டத்தட்ட வருஷத்தில் ஒரு 15,000 ரூபா வரைக்கும் செலவழிகிறது. அதுக்கு ஒரு தனி ட்ரஸ்ட்டு இப்போ ஏற்பாடு பண்ணி அதனுடைய வருமானத்துலேருந்து செஞ்சுட்டுருக்கு. அந்த ட்ரஸ்ட்டில் இருந்தே இன்னும் கொஞ்சம் கூட பாக்கி இருக்கிற பணத்தை இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு பண்ணி காட்டலாம்னுட்டு காஞ்சிபுரத்தில் ஏற்பாடு பண்ண சொன்னேன். நான் இருக்கிற இடத்துல அங்கே வைஷ்ணவ குழந்தைகள் அதிகம் இங்கே பெரிய காஞ்சிபுரத்தில், சின்ன காஞ்சிபுரத்துலையும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு, பெரிய காஞ்சிபுரத்துலையும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. வாத்தியார்களும் நல்லா நடத்துகிறா, பையன்களும் ரொம்ப உற்சாகமாக நடத்திட்டு இருக்கேன். ஒரு இடத்துலையாவது பண்ணி காட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் வெளி இடத்துல பிரஸ்தாபம் பண்ணணும்னு உத்தேசம் எனக்கு. அதில் எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா இதில் பணம் வாங்குறதுக்கு இல்லாமல் பணம் வாங்கிக்காமல் தனியாக கிராப் வச்சுட்டு பையன்கள் கூட
தான் கிராப் எடுத்துட்டு எனக்கும் சொல்லிக் கொடுங்கன்னுட்டு வந்து 2-3 பேர் சேர்ந்துட்டுருக்கேன். அதனால குழந்தைகளுக்கு இதில் ஸ்ரத்தை இருக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு. ஒரு பையன் வந்தால் கூட அது பெரிய கோட்டி தனம் கொடுத்த மாதிரி அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு எனக்கு. அவன் அந்த பையனாலே வந்து எங்களுக்கும் சொல்லி நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை அந்த பையனில். அவனால வந்து கிளாஸில் சேர்ந்துட்டுருக்கேன். இந்த மாதிரி தானே வந்து எங்களுக்கு பண்ண வேண்டாம், நாங்கள் வந்து சொல்லிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டுருக்கேன். அதனால் இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மணி நேரம் நடக்கிறதுன்னு இருந்ததுன்னா நாமும் பெரியவாளும் அதோட சேர்றதுக்கு நமக்கும் உற்சாகம் வந்துடும். இவனாத்தானே ஒரு மணி நேரம் வருது, இப்படியே செய்வோம், ஒரு வேதம் வந்துடுவோம் வந்து எழுதுவோம். அப்புறம் யாராவது இந்த வேத வித்தைகள்லாம் வேத பாஷங்களை சொல்கிறேன் இருக்கேனே, அப்பேற்பட்ட வேலை ஒரு 6 மாதத்துக்கு வருவோம் ஒரு லெக்சர் பண்ண சொல்லி ஏதாவது அத்தியாயம் ஆயிருக்கும் இந்த குழந்தைகளுக்கு. அதுகளுக்கு அர்த்தத்தை உபன்யாசம் மாதிரி பண்ண சொன்னால் கொஞ்சம் ஸ்தூலமாகவும் கிரகஸ்தாலும் வந்து கேட்டுருக்காளா அந்த சமயத்தில் அவளுக்கு அர்த்தமும் கொஞ்சம் ஸ்தூலமாக தெரியும். அங்கே இருந்து இவாளுக்கு கொஞ்சம் இந்த 6 மாதம் இப்போத்தையும் கொஞ்சம் அமரம் சப்தம் இதுகளையும் சொல்லி விடுவேன். இது 5-6 வருஷம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நனைஞ்சிட்டு இருந்தாலும் நித்தியம் ஒரு ஸ்லோகமாவது கொஞ்சம் நனைஞ்சிட்டு இருந்தாலும் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு ஒரு ஸ்லோகம் நனைஞ்சிட்டு இருந்தானே அந்த ஒரு 6 வருஷம் ஆகிறதுக்கோ இவளுக்கும் கொஞ்சம் அந்த பாஷ்யத்தை எடுத்து பார்த்தா ஸ்தூலமாவது ஒரு அர்த்தம் தெரிய முடியாத இவளுக்கும் ஒரு யோக்கியத்தை கொண்டு பண்ணணும்னா இந்த 6 வருஷத்தில். பாக்கி இதோட கிரகஸ்தாலும் சேர்ந்துட்டு இருந்தாலும் அவளுக்கும் கொஞ்சம் ஞானம் அபிவிருத்தி ஆகும். அதனால் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை நம்ம குழந்தைகளை முதல்ல இந்த எத்தனை குழந்தைகள் இருக்கா அவளை கிட்ட எத்தனை குழந்தைகள் அந்த மாதிரி உபநயனம் பண்ணுறதுக்கு பெரியவாளோ குழந்தைகளோ சம்மதிக்கிறா அப்படிங்கிற ஒரு ஜாப்தா ஒன்றும் எடுக்கணும் அந்த எல்லையில். அது முதல்ல காரியம் இந்த கமிட்டிக்கு. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கெல்லாம் உபநயனம் தர்மோபநயனம் பண்ணி வச்சுக்கணும். சில பேர் இந்த இப்போ திருவள்ளுவரில் ஐசங்கராச்சாரியன்னு பக்தம் போடுறதுக்கு அவர் கொஞ்சம் தர்மோபநயனம்லாம் வைஷ்ணவ குழந்தைகளுக்கு தர்மோபநயம் பண்ணுறார். ராமகிருஷ்ணா மடத்தில் கொஞ்சம் தர்மோபநயம் நடக்கிறது. அதை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் இப்போ நம்மளோட வாழ்வும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த பக்கத்தில் கொஞ்சம் தர்மோபநயனம்னு ஆரம்பித்து அத்தியன சேவை தானே பண்ணுறாள் தர்மோபநயனம் சங்கர மடத்தில். அதான் சங்கர மடத்தில் அவளும் கொஞ்சம் உபநயனம் அதை பார்த்துட்டு இவளும் கொஞ்சம் இதோ நான் 2 இடத்துல கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அது கொஞ்சம் இதுவாகவே ஊர் முழுக்க ஒவ்வொரு ஆற்றுக்கும் போய் சொல்லி எத்தனை குழந்தைகளுக்கு சேர்றதோ அதில் அவளுடைய சௌகரியம் இருந்து அவளே நடத்தினாலும் சரி, அவளே பணம் கொடுத்து நான் சுபநயனத்தில் சௌகரியம் இருக்கிறதா இதோட சேர்த்து நடத்தினாலும் சரி, இல்லை தனியாக ஆற்றுல நடத்துகிறோம்னு சொல்லி அப்படி நடத்தினாலும் சரி, எல்லாரும் இந்த வருஷத்தில் 7 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் பொன் குழந்தைகள் காய்ச்சிருக்கே. அதுக்கப்புறம் தான் இது கல்யாணம் ஆகணும்னா பொன் குழந்தைகளுக்கு இப்போ இன்னொரு குடும்பத்தை பார்த்து வரணும் தேடி அதுக்கப்புறம் ஆகணும். அதுக்கே 28-20 வயசு வருது. அதுக்கப்புறம் 24 வயசு பையன் தான் இவருக்கு 30 வயசு ஆகிடும். அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. சித்தத்தில் காமம் பிரவேசிக்கிறதுக்குள்ள காயத்ரி பிரவேசம்னு சாஸ்திரம். விவாகமும் அப்படி தான் நமக்கு. அதுலேருந்து பத்திங்கிற ஒரு பக்தி காமத்தினால பத்தியும் இல்லாமல் பக்தினால பத்தின்னு முதல்ல பாவம் வந்துட்டு தானே அப்புறம் காமோத்பத்தி ஆற காலத்தில் பக்தி ரூபமாகவே அது ஆகிடும். அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் கர்ப்பாஷ்டமத்தில் உபநயனமும் ஸ்திரீனா உபநயஸ்தானே விவாகம் பகிர்ந்துட்டு இது புருஷ குழந்தைகளுக்கு உபநயனம் எந்த காலமோ அதே காலத்தில் விவாகம் வேணும். அதான் உபநயனம் குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரங்கள் ரிஷிகளுடைய வாக்கியங்கள்லாம் இருக்குது. கௌதம தர்மசூத்திரத்திலையும் பிரதானம் பிராக் ரித்தோ கன்னியாதானம் மட்டும்தானே ரித்துவுக்கு முந்தி அப்படின்னு ரஜீபக்ஷம் ரித்துவுக்கு முந்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அது இப்போ இதெல்லாம் மறந்து போனதுனால தான் நம்மளுக்கு நாமே போய் இந்த மாதிரி சட்டங்கள்லாம் நாமே பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். அவளும் நம்மளதாக தானே எல்லாரும் சட்டம் பண்ணாலும் வேற யாரும் சட்டம் பண்ணாளா நாமே தான் நம்ம பிரதிநிதி தான். அவளும் நம்ம தர்மத்தில் கட்டுப்பட்டவ தான். இந்த விஷயங்கள்லாம் இதோ நமக்கு இவ்வளவு நம்பிக்கையாக தோன்றது அவளுக்கு தோணுதே பழக்கம் இல்லை அவளுக்கு. அதனால் அவள் அபிப்பிராயம் நாமே அதிக பேருடைய அபிப்பிராயம் இந்த விஷயங்கள் தெரியாததுனால அவளுக்கு இந்த மாதிரி சட்டங்கள்லாம் முன்னே சட்டம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். நாமே இப்போ சட்டத்துக்கு மேலே உபநயனத்துக்கு ஒரு சட்டம் இல்லை. இந்த இப்படியே அஸ்ரத்தையினால சட்டத்தினால வர உபதிரவத்துக்காக அஸ்ரத்தையினால தான் உபதிரவங்கள் ஜாஸ்தி வருது. ஸ்ரத்தை வச்சுட்டோம்னா சட்டம் ஒன்றும் அதிகமாக பாதிக்காது. ஸ்ரத்தை இருந்தானா சட்டம் ஒன்றும் அதிகமாக பாதிக்காது. இப்போ பரசாரிகள் எல்லாம் 8 வயசு 7 வயசு 10 வயசு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணுறா. அது 6 கவனிக்கிற எந்த சாரதா சட்டம் 6 கவனிக்கிற நிறைய நடக்கிறது அந்த ஜாதிகள் எல்லாம் பாலியத்திலேயே நடந்துடுறா குழந்தைகள்லாம். இதுலேருந்து அவள் பாட்டுக்கு பழைய சம்பிரதாயத்துக்காரும் அவெல்லாம் நல்லா நடத்தி வந்துடுறா. அதனால் அது இருக்கட்டும். இது மாதிரி ஒரு ஜாப்தா ஒன்று எடுத்து உபநயனத்தையும் பண்ணி அந்த தர்மோபநயனத்துக்கு வேண்டியது அவளுக்கு ஏழைகளாக இருக்கிறதா தர்மோபநயத்தை சேர்த்து எல்லாருமா பணம் சேர்த்து அந்த தர்மோபநயனத்துக்கு முதல்ல ஒரு ஃபண்டு சேர்க்கணும். தர்மோபநயன ஃபண்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு லொக்காலிட்டியிலையும் ஒரு சாஸ்திரியில் அவளுக்கு ஏதாவது நான் உபகாரம் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு மூலதனம் ஏற்பாடு பண்ணணும். மூலதனம்னா வசூலாவது பண்ணணும். அதுக்கு இந்த ஏழைகளாக இருக்கிற குழந்தைகளை 5th ஸ்டாண்டர்டோ 1st வாரமோ அதில் இருக்கிற குழந்தைகளை எத்தனை குழந்தைகள் அப்போ உங்களுக்கு 6th வாரம் வரைக்கும் நாங்கள் படிக்க வேண்டிய சௌகரியங்களை செய்கிறோம். நீங்கள் இந்த காரியத்தை மாத்திரம் செஞ்சுட்டு வாருங்கன்னு கேட்டு
அவளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறவளுக்கு ஸ்பெஷல் டிசிப்ளினோட ஒரு இடத்துல ஏற்பாடு பண்ணி அந்த இடத்துல நம்ம குழந்தைகளும் சேர்ந்தாலும் சேரட்டும், தனியாக பத்து இடத்துல சேர்ந்தாலும் சேரட்டும், அது எப்படி சௌகரியம் அப்படி நம்ம குழந்தைகள் அத்தனை பேரும் இந்த மாதிரி செய்யணும். இந்த கொஞ்சம் சௌகரிய குறைவாக இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இந்த உற்சாகம் பண்ணி புரோத்சாகனம் பண்ணி அவளுக்கு இந்த உபகாரம் பண்ணணும். இதுதான் காரியம். அதுக்கு எப்படி நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாமோ இந்த காரியத்தை இன்னும் நான் இங்கே கொஞ்சம் நாள் இருக்கிறதுக்குள்ள இவ்வளோ குழந்தைகள் இருக்கான்னு ஜாப்தா முதல் எத்தனை பேர் உபநயனத்துக்கு ஒத்துருக்கா, அது ரெண்டாவது. அதுக்கு உபநயனத்துக்கு எத்தனை ரூபாய் ஆகும், ஒத்துன்றவளுக்கு உபநயனத்துக்கு எத்தனை ரூபாய் ஆகும், அதுக்கு வசூல், அந்த வசூலுக்கு வேண்டிய ட்ரெஷரர், அதுக்கு வேண்டிய ஆர்கனைசேஷன், அதில் ஒன்று தப்பு வராமல் அதுக்கு வேண்டிய ஆர்கனைசேஷன், அதுக்கு ஒரு ஆடிட்டர், அது கவனிக்கிறதுக்கு, மடத்துக்கும் அதுக்கும் வச்சுக்கொள்ள வேண்டிய சம்பந்தத்தை தீர்மானம் பண்ணிக்கிறது. டைரெக்டாக மடத்தினுடைய காரியமாக இருக்கக்கூடாது, தனி காரியமாக தான் இருக்கணும். மடத்துலேருந்து டைரக்டிவ் மாத்திரம் மடத்துலேருந்து கொடுக்க முடியாது இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு. அதுக்கப்புறம் எத்தனை பையன்களுக்கு இந்த மாதிரி பையன்கள் வரையன்னு சொன்னான்னா எத்தனை பையன்களுக்கு நமக்கு அங்கே இருக்கிறவளால் இந்த 8 ரூபாயோ 7 ரூபாயோ எவ்வளோ வேணும்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ 7 ரூபாய் கொடுக்குறதுக்கு எத்தனை மனுஷாளுக்கு சௌகரியம் இருக்குது. அந்த மனுஷால சௌகரிய பிரகாரம் அந்த கிளாஸ்களில் போய் பையன்கிட்ட சொல்லி, அப்போ இந்த மாதிரி இவ்வளோ பேருக்கு நாங்கள் செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம், நீங்கள் ஆறாருக்கு சௌகரியமாக எல்லாரும் வந்து சொல்லுங்கன்ட்டு கேட்குறது. என்னுடைய அனுபவத்தில் நமக்கு ப்ரொவிஷன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நம்மளால் முடியுமோ அதுக்காக அதிக பையன்கள் வரான்னு இப்போ தெரியுது எனக்கு. நல்லா எவ்வளோ அவமானம் இருந்தாலும் சரி சிகை வச்சுட்டு சரியாக ஸ்நானம் பண்ணிட்டு நியமத்தோடு வரான்னு எனக்கு தெரியுது. நான் ரொம்ப கொஞ்சம் இருக்கிறதுக்குள்ள மன்னார்குடிங்கிற கிராமத்தில் கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்குது. இதுகளுக்கு பாக்கி ஊரில் 2 பேர் 4 பேர் 3 பேர் தான் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்குது. அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ப்ரொவிஷன் இருக்குன்னு நினச்சேன். அங்கே எழுதினேன் 30 பேருக்கு ப்ரொவிஷன் கிடச்சிது. மன்னார்குடியில் 50 பையன்கள் வந்துட்டான், எல்லோரும் சிகை வச்சு வந்துட்டான். இப்போ சைன்ஸ் ஃபாரத்து பையனும் சேர்ந்துருக்கான். ஃபஸ்ட் வாரத்தை மாத்திரம் எடுத்தால் 30 பேர் இருக்குது, 40-20 பேர் சைன்ஸ் ஃபாரமாக இருக்குது. சைன்ஸ் ஃபாரத்தை வேணா தள்ளிவிடுவான் அப்படின்னு என்ன விடாதுன்னு நான் இருக்கேன், சிகை வச்சுட்டேன், இது பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஆசைப்பட்டு வரேன். இப்போ என் அனுபவத்தில் இப்போ இருக்குது, இது வரைக்கும் இல்லை அனுபவத்தில். அதனால் நமக்கு ப்ரொவிஷனை காட்டிலும் பையன்கள் ஜாஸ்தி வருவதுன்னு தான் தோன்றது. அதனால் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எவ்வளோ ப்ரொவிஷன் இருக்குது, எத்தனை பேர் எத்தனை ரூபா வேணும் அவளை தீர்மானம் பண்ணிக்கணும். பையன்களுடைய ஒரு செலவுக்கு, படிப்பு செலவுக்கு எத்தனை ரூபா வேணும், வாத்தியார்களுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும், அதை பிரித்து போட்டுட்டு ஒவ்வொருத்தரும் எத்தனை ரூபா இது கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது, அப்படி எத்தனை ரூபா நம்ம கிடைக்கிறது அந்தந்த எல்லைக்குள்ள. அதுக்கு அதில் பையனோட போய் பார்த்து அப்புறம் கிரகிக்கணும். இந்த காரியங்களுக்கு இங்கே வந்திருக்கிறவர்களுக்குள்ள எவ்வளோ வார்டுக்கு வந்திருக்கோ அதில் இன்னும் ஆறாயிரம் பிரபாவம் பண்ணிக்கலாமோ அதெல்லாம் யோஜனை பண்ணிட்டு போய் இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள எனக்கு இந்த மாதிரி இத்தனை பேர் சேர்த்துட்டுருக்கோம், இவ்வளோ பேர் ஜாப்தா இருக்குது, வாரமோ 15 நாளோ நீங்கள் அதை தீர்மானம் பண்ணிங்க, எத்தனை நாளுங்கிறது டைம் நீங்களே தீர்மானம் பண்ணிங்க. நானாக ஒன்றும் வாரத்துக்கு தீர்மானம் பண்ண வேண்டாம். இந்த ஜாப்தா எவ்வளவு, நாங்கள் மெம்பர் கமிட்டி எவ்வளோ, இத்தனை பேர், அதுக்கு ட்ரெஷர் இத்தனை சின்னர், அதில் இத்தனை பையன்கள் இருக்கான், இத்தனை பையன்கள் உபநயனம் பண்ணுறேன்னு ஒத்துன்ட்ருக்கா, இத்தனை பையன்களுக்கு தர்மோபநயனம் பண்ண வேண்டியிருக்கு, அதுக்கு இத்தனை ரூபா வசூலாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பையன்கள் பணம் கொடுத்து வாசிக்கக்கூடிய சௌகரியம் இருக்கிற பையன்கள் இத்தனை பையன்களுக்கு ப்ரொவிஷன் ஏற்பட்டிருக்கு. அதில் ஸ்கூலில் போய் பார்த்ததுல இத்தனை பையன்கள் கிடச்சிருக்கான். அதோட கூட இத்தனை குழந்தைகள் கல்யாணம் ஆகாத குழந்தைகள் இவ்வளோ இருக்குது. இதை மானசீகமாவது நம்ம ஒரு சிம்பத்தி அவளுக்கு ஒரு ஜாத்தாவது எடுக்கிறாலும் ஒரு சிம்பத்தியாவது அவளுக்கு ஏற்படும். இப்போ தத்தளிச்சுட்டு கஷ்டப்படுற குடும்பங்களுக்கு ஒரு சிம்பத்தியாவது ஒரு ஏற்படும். என்னவோ நான் செய்கிறோம் செய்ய போகிறோம்னு ஒரு யாரோ செய்கிறதுக்கு விசாரிக்கிறாங்கிறது ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் அவளுக்கு. அவளை விசாரிக்கிறதுக்கே மனுஷாள் இல்லை, அவ்வளோ கஷ்டப்படுற எல்லாரும். ஜாப்தாவது இருக்குது, வேற ஒன்றும் நம்மளால முடியாதுனாலும் ஜாப்தாவது எடுத்து வைக்கிறது. இந்த காரியம் நீங்கள் எத்தனையோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன், உத்தியோகம் பண்ணுறேன், எல்லாம் பண்ணுறேன், இதுக்கு எனக்காக இந்த காரியம் பண்ணுங்க, எனக்காக உங்களுக்காக எல்லாம் ஒன்று தான், நான் நீங்கள் எல்லாம் ஒன்று தான். இந்த காரியத்தில் நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா பேர் எனக்கு வரும், சேமம் உங்களுக்கு, பேர் எனக்கு நீங்கள் பண்ணலைன்னா சரி அதை கவனிக்க வேண்டியதா கவனிக்கிறேன், அதனால இப்படி கேட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சதுன்னா ஒவ்வொரு சமூகத்திலையும் இதே மாதிரி லைனை கொஞ்சம் வெளிக்காட்டி அடுத்த சமூகங்களுக்கு நம்ம சொல்லலாம்.
நான் எல்லாரும் ராமனா என்ன பண்ணுறா அந்த மாதிரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணணுங்கிற ஒரு சுகாவ நம்ம ஹிந்து சமூகத்திலேயே ஒரு பழக்கம்ன்ற மனதாக இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு சமூகத்துலேயும் அவளுக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ நான் காஞ்சிபுரத்தில் 10-20 பேர் பண்ணி காட்டினேன்னா அப்புறம் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சமூகத்துலையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அதில் கரெக்ட் பண்ணிங்க வச்சுங்க ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுங்கன்ட்டு நான் சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கட்டுப்பட்டுலான்னா அதுவரை எல்லா சமூகத்துலையும் சொல்லி வச்சு அவளுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு முறை பிரகாரம் அவளுக்கு நீங்கள் சிரமங்களை செய்யுங்க அப்படின்னு நான் அவள்கிட்ட போய் அப்பீல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சக்தி எனக்கு வரும். அது வந்து அதனால கொஞ்சம் நீங்கள் இந்த சிரமத்தையும் ஏதோ குடும்ப சிரமம், காரிய சிரமம், சரீர சிரமங்கள் இவ்வளோ இருக்குது. ஒரு குடும்பத்துக்கும் நிறைய இருக்குது, தாங்க முடியாமல் இருக்குது லோகத்தில். இது எல்லாத்துக்கும் இதுதான் மூலம். சர்வசிரம நிவர்த்தகம் கடைசியில் ஒரு சாந்த மகாசாந்தியை கொடுக்கக்கூடியது இது மூல சம்ரட்சணம். இன்னைக்கு இல்லாமல் நமக்கு தெரியாதவனா கூட என்னைக்காவது ஒரு சாந்தியை கொடுக்கக்கூடியது ஓம் சாந்தி 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 அந்த சாந்தியை கொடுக்கக்கூடியதான் இந்த தத்துவம். அந்த மூலசனத்தை நம்ம ரசிக்கணும். அதுக்கு இப்போ 8:30 மணி ஆறுது. இன்னொரு ரவுண்டுக்குள்ள எந்தெந்த இடத்துல ஆறாவது பொறுப்படுத்திருக்கோங்கிறதுல அதாவது இந்த 8 பேர் சேர்க்கணும். ஒரு வார்டு பிரிக்கணும். முதல்ல 8 பேர் ஒவ்வொரு வார்டுலையும் சேர்க்கணும். வந்திருக்கிற எல்லாரும் சேர்க்கலாம் வாங்குறதையும் பார்த்துக்கிறது, இன்னும் யாராவது சேர்த்துக்கலாம்னு அப்புறம் ஊருக்கு போய் பார்த்துக்கிறது, அப்புறம் சேர்த்துருந்து இன்னும் சேர்த்துக்கோங்கன்ட்டு தெரிவிக்கணும். அப்புறம் இந்த காரியங்கள் இந்த 4-5 காரியங்களையும் ஒரு நோட் புக் போட்டு அதையும் எடுத்து கொடுத்து ரிப்போர்ட்டை சேர்த்துச்சா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஒவ்வொரு சமூகத்துக்கு ஏதாவது நம்மளால் ஆன காரியங்களை செய்யலாம்னு ஒரு அபிப்பிராயம். அதனால நீங்கள் ஆலோசிங்க. சரி, கொஞ்சம் திடீர்னு பையன் கேட்குறது அதுக்கப்புறம் தான் 3வது-4வது ஸ்டெப் பண்ணாது வந்து இந்த என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்கட்டும். அது கொஞ்சம் கால் இருக்கிறதுல மரவட்டை விட்டு அது குறுக்கு இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிறதும் அப்புறம் 4 கால் வச்சுருக்கு. அப்படி எல்லாமே திரியக்குன்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்தில். திரியஞ்சான்னு திரியஜான்னு திரியக்குங்கிறது குறுக்குன்னு அர்த்தம். ஏன்னா குறுக்கு தான் வளர்ந்துருக்கு சந்திரிக்கிற பிராணிகள்லாம். மனுஷன் மொத்தம்தான் இப்படி இது ஹரிசாண்டல் இதுக்கு என்ன ஹரிசாண்டல் தான் இப்படி வசதி இருக்கிறது இது ஒன்று தான் இயற்கையில் இருக்குது. அதனால் பாக்கி இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே பிறண்டு இருந்துருக்கணும். இந்த பிறண்டு இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் நிமிந்து மேல் நோக்கி போக வேண்டியது மனுஷன் இயற்கை சரீர ஸ்தூலமான அமைப்புலேயே அப்படி இருக்குது. அதனால் மேலேங்கிறது ஞானம்தான். இப்போ நம்ம கூட ஒரு சந்தேகம் வந்துருக்கானா, இப்போ படிச்சிருக்கே அடிக்கிறது சந்தேகம் வந்துருக்கானா இன்னும் இப்படி பார்க்குறோம். அதுக்கு மேலே தான் என்ன கொஞ்சம் மேலே தூக்கி பார்த்தா தான் அது சந்தேகம் நமக்கு நிறுத்திடுறது. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஞானம்ங்கிறது ஞானத்தடைய வேண்டியது இல்லாமனா இந்த ஜென்மத்துக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. சௌக்கியத்தடைகிறது எல்லா பிராணிகளும் ஏதோ சௌக்கியத்தடைகிறது, கஷ்டமத்தடைகிறது, சௌக்கியத்தடைகிறது இருக்கவே இருக்குது. அதில் பார்த்தானா அவ்வளோ சௌக்கியம் நமக்கு இல்லை. பிராணிகளுக்கு பெரிய பிராணிகளுக்கு எவ்வளோ கவலை இல்லாமல் அதுக்காலும் துக்கம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. நமக்கு துக்கம் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் அது காம்பன்சேஷன் 60 லட்சத்தில் கோடி ஒருத்தராவது ஒரு ஞானத்தை அடைஞ்சு போயிட்டு இருக்கா. அதனால இது காம்பன்சேஷன் ஆகுது. அதனால் நமக்கு உத்தேசம் மேல் நோக்கி போகணும். அதனால் அந்த மாதிரி இந்த ஞானத்தை நாம் அடையணும். ஞானத்தை அடைகிறதுன்னா அதனால் என்ன பிரயோஜனம்? ஞானத்தை எதுக்காக அடையணும்? ஏன்னா அதனோ அது எல்லையில்லாத ஒரு சுகம், ஒரு ஆனந்தம்னா சாந்தியில் அறிவுலேயும் சாந்தியிலையும் எவ்வளோ ஆனந்தம் இருக்கோ அந்த ஆனந்தத்தை ஆனந்தத்துக்காக இல்லை. ஆனந்தம் தானாக இருக்குது. ஆனந்தமாக தான் இருக்க முடியும். நமக்கு ஆனந்தத்துக்காக இல்லை. உள்ளது உண்மை அழியணும், அலையாமல் சாந்தி இருக்கணும். அது தானாக அது ஆனந்தமாக இருக்குது. ஆனந்தமாக இருக்குது. அதுக்காக நான் ஆனந்தத்தை அடையும் ஏதோ பட்சணம் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆனந்தம் வேணும்னு அந்த ஆசை கூட நமக்கு இருக்கக்கூடாது. அது தானாக ஆனந்தமாக இருக்குது. நான் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி. அவன் பிறந்துட்டா ரொம்ப அழகாக பிறந்திருக்கான்னா அவன் என்ன பண்ணிக்கிறதுங்கிற மாதிரி அழகுக்காக ஆசைப்பட வேண்டாம். அது தானாக என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது ஞானம் ஆனந்தம் தான் பரமமங்கலம். அதுக்காகத்தான் மனுஷ ஜென்மம் இருக்கு. அது யார் அந்த ஞானானந்த சுரூபம் கேட்டால் அவன் தான் ஈஸ்வரன், அவன் தான் பரமாத்மான்னு சொல்லி. எதுக்கு மேலே உயர்ந்த நிலை இல்லையா, உயர்ந்த சாந்தி இல்லையோ, உயர்ந்த தயை இல்லையோ, கருணை இல்லையோ, எல்லாம் சமுதிரம் குணங்கள் சொன்னவான குணத்தினுடைய ஒரு பரிபூர்த்தி நிறைஞ்சு எங்கே இருக்கோ அவன் தான் ஈஸ்வரன். அப்பேற்பட்ட ஈஸ்வரனை ஜாஸ்தி நழி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கணும். எதை நினச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படியே ஆகிடும். நம்முடைய சுத்தம் அப்படியே ஆகிடும். லௌகிகமாக கூட எதை நினச்சிட்டு இருக்கோமோ அப்படியே ஆடுறது. இந்த மாதிரி எதை நினச்சிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஆகிடும். அப்படி ஈஸ்வரனை நினச்சி
ஈஸ்வரன் நினைக்கணும்னா உடம்பு வேண்டியதாக இருக்கும். இப்போ சாப்பிடாதோன்னா எல்லாம் வேலை செய்யாது, தியானம் பண்ணுறதுக்கும் முடியாது. ஒரேடியாக நிறைய சாப்பிட்டா தூக்கம் வரும், அப்பவும் தியானம் பண்ண முடியாது. நாத்தியஸ்னதஸ்து யோகோஸ்தி அஜயகாந்தம் அனஸ்னதா. நிறைய சாப்பிட்றவனுக்கும் இந்த சாப்பிட்றவன் ஜீவனாரும் தூங்குறவன் சாப்பிட்றவன் இதுதான் சரியாக போயிடும். ஒன்றுமே சாப்பிடாம சொன்னா அதுவும் அதே ஏகாந்தம் அனஸ்னதா, அதுவும் இல்லை. எல்லாத்துலையும் மித்தமாக இருக்கணும். அதனால இந்த இந்த பகவத் தியானம் பண்ணுறதுக்காகத்தான் இது சரீரம் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதுக்கு நான் எல்லா காரியம் நடக்கு தியானம் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, அனுஷ்டானம் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, நமக்கு அவகாசம்னு சொன்னால் அப்போ சத்தம் அடிக்கிறதுக்கு தான் டைம் இருக்குது, குளிர்காயத்துக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்கிறோம். சரி, அப்போ உத்தியோகங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்குது, சம்பளம் வாங்குறதுக்கு டைம் இல்லைன்னு சொன்னால் அதில் இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணுறதுன்னா பகவத் தியானத்துக்காக மேல் நோக்கி போகணும் இதர பிராணிகளை காட்டலாம் அப்படிங்கிறது தான். இவ்வளவு சிருஷ்டிகள் கிரமமாக கடைசியில் மனு சிருஷ்டி இந்த எவல்யூஷனில் அதுக்கப்புறம் அதுலேயும் கடைசியில் பலம் என்னன்னு கேட்டால் அந்த பகவானுடைய தியானம் வேணும் நமக்கு. பகவான் என்ன எல்லா உத்தம குணங்களையும் பூர்த்தியதோ அதான் பகவான் இருப்பான். எது உத்தம குணம் நினச்சிக்கணும் நமக்கு தெரியுதா, அதெல்லாம் நிறைஞ்சு எங்கே இருக்கா. ஜலம்னா கிணறு இருக்குது, அப்புறம் குட்டை இருக்குது, குளம் இருக்குது, வாக்கியா இருக்குது, அப்புறம் ஏரி இருக்குது, என்ன இப்படியே எல்லாம் நிறவு எங்கே என்ன சமுத்திரங்கிற மாதிரி கிருபா சமுத்திரம் சுமுகம் திருநேத்திரம்னு நிறைஞ்ச வஸ்து தான். அப்புறம் நிறைஞ்சது என்ன பூர்ணமாக நிறைஞ்சதுன்னுட்டோன்னா நிறைஞ்சதே பூர்ணம் தான் அர்த்தம். அதில் நிஜமாக நிறைஞ்சதுன்னுட்டா இன்னொன்று இருந்து அதுக்கு ஒரு குறை தான். அதை தவிர இன்னொன்று இருந்துட்டு தானே அது வரைக்கும் இது கொஞ்சம் குறைஞ்சா தான் இருக்கு. இங்கே நிறைய ஆகாசம் இருக்குன்னா இந்த மரம் ஒன்று இருக்குன்னா இந்த மரத்துக்கு ரெண்டு தானே ஆகாசம் இருக்க வேண்டியிருக்கு, ஆகாசமோ வாயுவோ இருக்கணுமானா. அதனால ரெண்டாவதே இல்லாமல் எல்லாமா ஆயிட்டுதுன்னா அப்பதான் அதான் வாஸ்தவமாக நிறைஞ்சதுன்னு வாஸ்தவமாக நிறைஞ்சதுங்கிறப்போ அதை தவிர ரெண்டாவது இல்லாததுனா தான் ரெண்டாவது இருந்தானா அந்த வரைக்கும் அந்த ரெண்டாவது இருக்கிற வரைக்கும் கூட இது இல்லை, கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். நிறைஞ்சதுன்னுட்டா ரெண்டாவது எந்த ரெண்டாவதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோமோ அதுவும் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அதான் எல்லாம் பரமாத்மாங்கிறதுக்கு நிறைவு உண்மையாக ஒன்று வாகமா ரெண்டாவது இல்லாமல் இருந்தால் தான் ரெண்டாவதுன்னு எது தோன்றதோ அதுவும் அதாக இருந்தால் தான் இது நிறைஞ்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் அத்வைதம். ரெண்டாவது இருந்தானா கொஞ்சம் குறைஞ்சி வருவது நிறைய இது பூர்ணத்துவமாக இருக்கு. அதனால நிறைய இருக்கணும். அதுதான் புருஷன் தான் இதெல்லாம் அப்படின்ட்டு எல்லாமே சாட்சாத் பரமாத்மா தான் அப்படின்னு புருஷ இதம் சர்வம் புருஷேவா இதெல்லாம்ங்கிறது சாட்சாத் இந்த புருஷன் தான் அப்படின்ட்டு அதுதான் ரெண்டாவது இல்லாமல் இருக்கிறதுங்கிறது அத்வைத சாஸ்திரம்னு உபனிஷத்துகள் சொல்கிறத ஆச்சாரியன் கொஞ்சம் விஸ்தாரப்படுத்தி அது கொஞ்சம் ப்ரூஃபு பற்றி அனுபவம் சானுபவம் நித்தியாசனம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஆச்சாரியா இந்த அத்வைத ஸ்வரூபத்தை நமக்கு அனுபவம் இல்லை. இது அனுபவத்துக்கு வரணுமே, இன்டலெக்சுவலாக தெரிஞ்சிடலாம். இது அனுபவத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு கோபம் காமம் கட்டணம் அனாவசியமான வார்த்தை ஒன்றுமே இருக்காது, அதெல்லாம் இருக்கேன். அதனால் அனுபவத்தில் வரலன்னு அர்த்தம் வச்சேன். அனுபவத்துக்கு வரணுமே, வரத்துக்கு எல்லாம் வெவ்வேறையாகவே இருக்கட்டும். சுவாமிங்கிறவர் இதை காட்டிலும் வேறையாகவே இருக்கட்டும், பார்க்கிற வஸ்துவை காட்டிலும் வேறையாகவே இருக்கட்டும் சுவாமி. ஆனால் அது எல்லாத்துக்கும் உள்ள ஒவ்வொரு வஸ்துவுக்கும் ஒவ்வொரு அணுவுக்கும் அணுவை அந்த அணு தனியாக தான் இருக்கு, என்ன அதுக்குள்ள சுவாமி பகவான் அந்தரியாமையாக இருக்க அப்படின்னு முடியாது. அப்படி அந்தரியாமையாக இருக்க முடியாது பகவானை நாம் தியானம் பண்ணினாத்தான் எல்லா இடத்துலையும் அவர் இருக்காருன்னு தியானம் பண்ணாதான். அப்போ அதுக்கப்புறம் அவராக பார்த்தது எல்லாமே அவர் இருந்தால் அவர் சொல்லி கொடுத்து போச்சு. நாம் அனுகிரகம் நாம் பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டியது பக்தி பண்ண வேண்டியது சகுணமான சுரூபத்தை தான், நாம் ஈஸ்வரத்தில் தான் பக்தி பண்ண வேண்டியது. அப்போ தான் நமக்கு பக்திக்கு விஷயமாகும் அப்படிங்கிறது. அதே தான் இப்போ அத்வைதம் சொன்னது கூட துவைதம்னு ஒரு சாஸ்திரம் ஏற்பட்டது காரணம். இப்போ நமக்கு என்ன அது உண்மையானா ஒரு உண்மை தானே பிரகாசிக்கு வர எந்த உண்மையும் அது நாம் பண்ண வேண்டியது என்ன, இந்த மாதிரி அனுபவம் நமக்கு வரணுமானா அவருடைய அனுகிரகம் தானே வரும். அனுகிரகம் சொன்னால் அவர் நம்ம காட்டிலும் வேறையாக தான் இருக்கணும், எல்லாத்தையும் வேறையா எல்லாத்தையும் பண்ணுறவராக தான் இருக்கணும். அவர் எல்லாத்துக்கும் உள்ளேயும் உயிராக உட்காந்துருக்கணும் அவர் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் விசிஷ்டாத்வைதம். அதுக்கு ஒரு படி, அதுக்கு ஒரு துவைதம். இப்படி இது இந்த மாதிரி நமக்கு நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன, அது எப்படி வேணால் ஞானம் அப்படி வேணா இருந்துட்டு ஓடும்.
அது சத்தியமாக தான் அவர் கொடுத்துட்டு போகிறாரு. நாம் பண்ண வேண்டிய கடமை என்ன? நிறைய அத்வைத சித்தாந்தம்னு சொல்கிறவளுக்கும் நான் அனுபவிக்கும் அது நமக்கு அனுபவிச்சு பண்ணணுமானா ஈஸ்வரானுகிரகத்தினால தான். ஈஸ்வரானுகிரகாதேவ புதுசாக அத்வைத வாசனா அப்படின்னு ஈஸ்வரன் சொல்கிறப்போ அவர் நம்ம காட்டில் அவர் வேற, அவர் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். அவர் பண்ணின வஸ்துவை காட்டிலும் அவர் ஈஸ்வரன், பிரபஞ்சத்தை காட்டிலும் அவர் வேற அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு வேறுபாடுங்கிறது இப்போ நமக்கு இருந்தால் தான் அதுக்கப்புறம் அவருடைய அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ அந்த அத்வைத வாசம் வரணுமானாலும் அதுக்கப்புறம் அவரையே நினச்சி அதுக்கப்புறம் அவர் தானாக கொடுத்துட்டு போகிறார். பக்தியாவா அபிஜானாதி யாவான் எஸ்டாஸ்மி தத்துவதாக. பக்தி அவரிடத்தில் நமக்கு இருந்ததானா அவர் என்னுடைய நிறைய நல்ல பக்தனுக்கு என்னுடைய சிறுமை என்னதுன்னு நான் பிரகாசிக்கிறேன்ப்பா. நான் ஆறு யாவான் எவ்வளவு பெரியவன்னா, நான் எவ்வளவு பெரியவன், நான் ஆறு தத்துவதாக ஆறு, உண்மையில் ஆறு. முதல்ல நீ பக்தி பண்ணுற காலத்தில் ஒரு நிமிஷம் இருப்பேன், அதுக்கப்புறம் தத்துவதான்னு வரணும். பக்தி பண்ணுற காலத்தில் இருக்கிறது காட்டிலும் அது தத்துவதான், அது தானாக பிரகாஷம். அப்போது துவைதிகளாகட்டும் அத்வைதிகளாகட்டும் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன என்றால் பகவத் அனுகிரகத்தை. விசிஷ்டாத்வைதிகளாகட்டும் எல்லாரும் பகவானை தியானம் பண்ணி அவனிடத்தில் உண்மையான பக்தியை பிரகாசித்து அதுக்கப்புறம் ஒரு காலத்தில் அவரே இல்லாமல் இல்லை அவர் உயிருக்குள்ளாக தனியாக இருக்காராங்கிறத அவர் காரியம் அது டாக்டர் போய்ட்றார். இப்போ நமக்கு என்ன காரியம் இல்லை அப்படிங்கிற முறையில் நாம் பார்க்க வேண்டியது இந்த தத்துவத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து பகவத் பக்தி வரணும். அந்த பகவத் பக்திங்கிறது எப்படின்னு கேட்டால் நம்ம வேதத்தினுடைய முறைப்பிரகாரம் அவனுடைய ஆக்னியை நாம் அனுஷ்டானம் பண்ணுறது தான் பெரிய பக்தி. ஸோ அப்பா ஒரு எஜமான் இருந்தால் அங்கே போய் இந்த காரியத்தை பார்த்துட்டு விடான்னு சொல்கிறோம். இல்லை நான் உங்கள்டே தான் இருப்பேன், பார்த்துட்டே தான் இருப்பேன்னு சொன்னாங்க. அவங்க உண்மையாக பக்தணும். நான் அவரை பார்க்கணும், அவர் மனசில் எதை நினைக்கிறாரோ அதை நாம் செய்யணும். எதை செய்தாலும் அதை கொண்டு போய் அவர்களுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். நிறைய காரியம் செய்துட்டு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு ஆச்சாரியார் இதுதான் கர்மா சனுஷ்டியத்தான். நன்னா அந்த 24 சொல்லப்பட்ட கர்மாவை நன்னா அனுஷ்டானம் பண்ணு. அதுதான் ஈஸ்வரனுக்கு பூஜை. ஈஸ்வரனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி புஷ்பத்தை போட்டு தீபாரணம் பண்ணுறதான் பூஜைன்னு நினச்சிக்கிறீங்க. அது பூஜைன்னு அது மாதிரி தான் பூஜைன்னு நினச்சிக்காது. அது ஒரு அம்சம். அது பண்ணாமலே பண்ணாமனாலும் இது பண்ணி ஆகணும். இதை பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் அது சாவகாசம் தான் பண்ணு. சாவகாசம் இல்லாமல் அந்த பூஜை கூட ஒன்றா ஆறாவது பூஜை ஒன்றா 2 புஷ்பத்தை போட்டு 2 நமஸ்காரம் பண்ணால் கூட பூரா அந்த பூஜா பலம் நடத்தி போயிடும். அதனால் வேதத்தினால் சொல்லப்பட்ட கர்மானுஷ்டானங்களை அது துவைதமாகட்டும் அத்வைதமாகட்டும் எல்லாருக்கும் அதுதான் தத்விதங்கர்ம சுனுஷ்டீயதாம் தேன ஈசஸ்தி விதீயதாம் அபிஜிதி ஏன பரமேஸ்வரம் பிரியனயானி ஜனார்த்தன பிரியதாம் அப்படின்னு பரமேஸ்வரனோ ஜனார்த்தனோ எனக்கு சப்தங்கள்லாம் சொல்லப்பட்ட ஒரு பரமாத்மா இருக்கானே அவனுக்கு எந்த கர்மானுஷ்டானத்திலையும் பண்ணி 4 மணி ஒரு 2 மணி 6 மணி 4 மணி ஒரு கர்மானுஷ்டானத்தை பண்ணி ஒரு உபாசனமோ ஒரு சுந்தானுஷ்டானமோ பிரம்மயமோ இஷ்டமோ இவ்வளவும் பண்ணி பரமேஸ்வர பிரியதாம்னுட்டு பரமேஸ்வர பிரியத்தம் ஜனார்த்தன பிரியதாம் அங்கே அர்ப்பணம் பண்ண வேண்டியது. அப்படின்னு அந்த மாதிரி அர்ப்பணம் பண்ணுறது தான் ஈஸ்வராராதனம் அப்படின்னு நம்ம ஆச்சாரியால் நம்ம சொல்லியிருக்கா. அதை தான் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலையும் ஆக்ஞா கைங்கரியம் அனுஜ்ஞா கைங்கரியம்னுட்டு சில கர்மானுஷ்டானங்கள் காமிய கர்மானுட்டு நீ பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணித்தான் ஆகணும்னு இல்லை. நித்திய கர்மான்னா காமிய கர்மானா அனுஜ்ஞை பண்ணலாம், நித்திய கர்மானா பண்ணித்தான் ஆகும். ஆக்ஞை இதை பண்ணுன்னு ஆக்ஞா கைங்கரியம் அனுக கைங்கரியம்னு பரிபாஷையில் அப்படி வச்சுருக்கார். இது நித்திய நைமித்திகம் காமியம்னு ஆச்சாரிய வச்சிருக்கா. எல்லாம் ஈஸ்வரனுக்கு தான் அர்ப்பணம் பண்ணணும்னுட்டு அந்த பலபரித்தியாகம்னுட்டு அந்த பலம் நமக்கு ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம். அவன் அப்புறம் அவனாக பார்த்து எந்த பலத்தை கொடுக்குறானோ கொடுத்துட்டு போகட்டும்னுட்டு அப்படி தியாகம் பண்ண வேண்டியதுன்ட்டு நமக்கு இந்த எந்த ஆச்சாரியாலும் எல்லாம் உயிருக்கு உயிராக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாதா? ஒவ்வொரு அணுவுக்குள்ளே அணுவாக இருக்கான் ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறது இஷ்டாதீத கிரமம். அதுதான் எல்லாத்தையும் ஆட்டி வச்சுருக்கான் அப்படிங்கிறது அது மாத்திரம் துவைதத்தில் இருக்கிறோம். அத்வைதத்தில் இப்போ நாம் இருக்கிற நிலையில் அவன் வேறையாக தான் இருக்கான், நாம் வேறையாக தான் அந்த அனுகிரகத்தை வச்சு தான் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் அவன் தான் சர்வமும் அப்படிங்கிறது அது அவங்க உயிருக்கு ஓட்டுருப்போம். நமக்கு என்ன அவன் சர்வம்னா அவன் காட்டிட்டு போகிறான், இல்லை உயிருக்கு உயிராக இருக்கான்னு அவன் சொல்லிட்டு போகிறான். நான் செய்ய வேண்டிய காரியம் இந்த காரியம் தான், எல்லாரும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய காரியம் இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் தான். வேதோக்தமான கர்மானுஷ்டானங்களை செஞ்சு அதை ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அவனுக்கு ஆராதனை பண்ணி அவனுடைய அனுகிரகத்தினால அவனுடைய சுரூபத்தில் அவன் ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டான். இல்லை தனக்கு பக்கத்தில் வச்சுருந்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டுக்கிட்டான். இப்போது பக்கத்திலேயே கூட உட்காந்து வச்சுருந்து அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டோம். அந்த தரிசன பாக்கியம் சேவா பாக்கியம் அது கிடைச்சிருந்துக்கிட்டோம் நமக்கு அப்படிங்கிறது
அதே மாதிரி தெய்வ சித்தாந்தத்தில் லோகத்தில் எதாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு புழுவாக இருந்தாலும் சரி, அந்த வைகுண்டத்தில் போய் கடைசியில் அவன் புழுவாக இருந்தாலும் இந்த ஜென்மத்தில் அவன் புழுவாக இருந்தாலும் போகிறோம், அந்த வைகுண்ட லோகத்தில் போய் அவன் இருந்தாலும் அப்படி நம்ம ஆச்சாரியாலும் அப்படி சொல்லிருக்கா, அவனுடைய பக்தி இருந்தால் போகிறோம் நினைக்குது அப்படின்ட்டு புழுவாய் பிறக்கணும் புண்ணியம் உன்னுடைய ஜென்மனத்தை ஒருவாருக்கு உறந்துடல் வேண்டும் ஒருவாருன்ட்டு சொல்லியிருக்கா. அதே ஆச்சாரியா இதே வாக்கியத்தை என்ன சொல்லணும், நிறத்துவம் தேவத்துவம் நகவன மிருகத்துவம் அசகதா, ஒரு பசுவாக இருந்தாலும் சரி, பசுத்துவம் கீதத்துவம் பவத்து விஹகத்வாதிகமது ததாத் பாதாப்தஸ்மரண பரமானந்தலஹரி விஹாராசக்தம் சேத் ஹதேமிஷி கிந்தேன வபுதா. எனக்கு உடம்பே வேண்டாம், புனர்ஜென்மம் வேண்டான்னு கூட கேட்க வேண்டானே, எத்தனை ஜென்மம் வேண்டாலும் எத்தனை சரீரம் வேண்டாலும் இருக்கட்டும், எப்பவும் அவனுடைய திருநாள் இந்த ஸ்மரணம் இருக்கட்டும், எது உண்மையோ அந்த உண்மையின் இடத்துல தத்துவத்தில் எனக்கு பிரகாசம் பக்தி இருக்கட்டும், தத்துவமான பரமாத்மா இடத்துல பக்தி இருக்கட்டும் அப்படின்னு. அதனால அந்த பகவானுடைய ஆராதனம் வேதோக்த கர்மானுஷ்டானம் ஆராதனம். அந்த கர்மானுஷ்டானத்தினால எப்போ அவனுடைய நினைவு நமக்கு வந்து அதனால சித்தம் சுத்தி அடைஞ்சு அவனுடைய தத்துவமானது தானாக பிரகாசிக்கிட்டோம். அவன் எந்த அனுகிரகம் பண்ணுறானோ அந்த அனுகிரகத்தையும் நாம் பார்த்து மாறோம். அந்த அனுகிரகம் வந்து தெய்வ ரீதியாக ஒரு அனுகிரகம் இருக்கலாம், நிஷ்டாதி ரீதியாக ஒரு அனுகிரகம் இருக்கலாம், அத்வைத ரீதியாக அனுகிரகம் இருக்கலாம். இது அவன் கடைசியில் அவனுக்கு எது இஷ்டம் அதை பண்ணிட்டு போட்டோம்னு அவங்க கையில் விட்டுட்டு அதை நான் இந்த மாதிரி எல்லாரும் இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தில் சில தினங்களும் அது லோகத்தில் சகல பிராணிகளுக்கும் அது க்ஷேமத்தை கொடுக்குங்கிறது, அது ஒன்று தான் க்ஷேமத்தை கொடுக்கும் லோகத்தில். இந்த கர்மானுஷ்டானத்துக்காகன்னு அதில் அதிகமாக பண்ணிட்டு வந்தாலும் ஏதோ அத்தியனம் கர்மானுஷ்டானம் பண்ணிட்டு வந்தாலும் எல்லாருக்கும் அது க்ஷேமமானது. இதனால லோகத்துக்கு ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த ஆஃபீஸர்லாம் இதெல்லாம் வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஊருக்கெல்லாம் க்ஷேமத்துக்கு தான் இது. அந்த மாதிரி இது ஒரு காரியம் அத்தியானம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் ஒரு காரியம் பண்ணிட்டு கர்மானுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அது லோகத்துக்கு க்ஷேமத்துக்கு தான் அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயத்தை நம்ம சொல்லி, இப்போ நமக்கு நாம் மாத்திரம் மோசத்துக்கு போகிறதுக்காகன்னு இல்லை, நான் இதை பண்ண ஒவ்வொருத்தர் அவளுடைய கடமை எப்படின்னா அது பொதுவாக சகல க்ஷேமங்களுக்கும் ஏற்படுறதுங்கிற மாதிரி ஒரு நாள் ஹர்த்தால் சொன்னால் நான் எல்லாமே திண்டாட வேண்டியிருக்கு, கடை வச்சிருக்கோம், அவன் சரியாக அந்த காரியம் பண்ணுறது அவனுக்கு லாபத்துக்காக மாத்திரம் இல்லை, இது ஊருக்கெல்லாம் க்ஷேமத்துக்காகத்தான் அவன் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஒரு விஷயம் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வகுப்புக்கெல்லாம் க்ஷேமத்துக்காக, அவனுடைய தொழிலை பண்ணினா அவனுடைய க்ஷேமத்துக்காக மாத்திரம் இல்லை, ஊரில் சகல பிராணிகளுடைய க்ஷேமத்துக்காக. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸ்வராகமும் இந்த கர்மானுஷ்டானங்கள் வேதோக்த கர்மானுஷ்டானங்கள் அது பண்ணுறதுங்கிறது சகல பிராணியும் ஒரு கிருமிகீட்டம் முதற்கொண்டு ஒரு க்ஷேமத்தை அடையிறதுக்காக. வைஷ்ணவத்துக்கு ஒரு காக்காவுக்கு முதற்கொண்டு சகல பிராணிகளும் க்ஷேமமாக இருக்கணும்னு நினைச்சு இத்தனை அன்னமாவது அந்த பாவம் தான் அதில் பிரதானம். அந்த பாவத்தினால் அந்த மாதிரி கர்மானுஷ்டானங்கள் அமைஞ்சிருக்கு. அதனால் லோகம் முழுக்க க்ஷேமமாக இருக்கணும்னு நினைச்சு ஒரு கர்மானுஷ்டானங்களை முதற்கொண்டு சகல பிராணிகள் கலந்துருக்கு. அதனால் இந்த மாதிரி வேதோக்த கர்மானுஷ்டானங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சகல சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறவாலும் சேர்ந்து இந்த கைங்கரியங்கள் ஏற்றுண்டு அது பிரயோஜனம் நாம் மாத்திரம் ஓட்டுக்கு போகிறதுங்கிற எண்ணம் இல்லை, இது லோகம் முழுக்க க்ஷேமத்தை இருக்குது. அந்த மாதிரி க்ஷேமத்தை அடையிறதுக்கு பண்ண வேண்டிய காரியம் இந்த மனுஷ ஜென்மாவில் தான் செய்யலாம். அதனால தான் இது ஊர்வமுகமாக ஏற்பட்டிருக்கு. அது கிரமமாக பக்தி ஞானம் அதில் போய் முடிய வேண்டியது அப்படிங்கிற கொஞ்ச நாள் உபன்யாசம் பண்ணும்போது ஒன்று உட்காந்து வச்சுட்டு எல்லா காரியம் இருந்ததுனால இப்படி வந்து இப்பெல்லாம் வரட்டும் ஒவ்வொன்றும் இப்படி வந்து பிரசாதம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தயே. மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வார ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் குரு பிரசாத சித்தியர்த்தம் குரு பிரீத்யர்த்தம் குரு பாதபூஜாம் அத்ய கரிஷ்யே. குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீச்சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம் பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி
பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருப்யோ நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. ஸ்வாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ. சர்வோபனிஷத் சாரஜ்ஞாய நமஹ. சர்வசாஸ்திரகம்யாய நமஹ. சர்வலோக பிதாமகாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. நானாவித புஷ்பார்ச்சிதபதாய நமஹ. ருத்ராக்ஷ கிரீடதாரிணே நமஹ. பஸ்மோத்தூளித விக்கிரகாய நமஹ. சர்வஜ்ஞாய நமஹ. சர்வச்சராச்சர வியாபகாய நமஹ. அநேக சிஷ்ய பரிபாலகாய நமஹ. மனச்சாஞ்சல்ய நிவர்த்தகாய நமஹ. அபயஹஸ்தாய நமஹ. பயாபகாய நமஹ. யஜ்ஞபுருஷாய நமஹ. யஜ்ஞானுஷ்டான ருச்சிப்ரதாய நமஹ. யஜ்ஞசம்பன்னாய நமஹ. யஜ்ஞசகாயகாய நமஹ. யஜ்ஞபலதாய நமஹ. யஜ்ஞப்ரியாய நமஹ. உபமானரஹிதாய நமஹ. ஸ்படிக துளசி ருத்ராக்ஷ ஹாரதாரிணே நமஹ. சாதுர்வர்ண சமதிருஷ்டயே நமஹ. ऋग्यजिस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः. साधुसंग संरक्षकाय नमः. अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः. गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः. कनकाभिषिक्ताय नमः. स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः. सर्वजीवमोक्षदाय नमः. मूकवाक्ताननिपुणाय नमः. नेत्रदीक्षादानाय नमः. द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः. गानरसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः. देवयक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः. दर्शनानन्दाय नमः. अद्वैतानन्दभरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादिमान्याय नमः. श्रीशङ्कराचार्याय नमः.
दण्डकमण्डलूहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्रीचन्द्रमौलीश्वरपूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தால் அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தால் காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீச்சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும்
ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுதமொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே
அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.